from the hematopoietic stem cell. Clear? তাহলে স্টেম সেল থেকে আরেকটা সেল গ্রুপের লাইন আছে, দ্যাট ইজ কল্ড লিম্ফয়েড সেল লাইন। লিম্ফয়েড সেল লাইন থেকে কি আসছে? ফ্রম লিম্ফয়েড সেল লাইন লিম্ফোসাইটস কাম। ফ্রম লিম্ফয়েড থেকে কি আসছে? লিম্ফোসাইট। লিম্ফোসাইট cells comes from the lymphoid cell line. Which lymphocytes? B lymphocytes, T lymphocytes, and natural killer cell. Natural killer cell is also a lymphocyte. Natural killer cell is also a lymphocyte. Is it clear? So immunocompetent cells are the cells which participates in the immune system and which produces the immune response. Immune system শুধু participate করলেই হবে না, তাকে immune response produce করতে পারতে হবে। They are the immunocompetent, immunologically competent. They can do the immune response. So these are the immunocompetent cells which participates in the immune system to produce the immune response. এখন ইমিউন সিস্টেমটা পড়তে গিয়ে আমরা অলরেডি জেনেছি ইমিউন সিস্টেম হচ্ছে innate immunity and acquired immunity. Immunity means innate immunity and acquired immunity. So among these cells, some cells participates in the innate immunity only and some cells participates in the acquired immunity only, and some cells bridges this innate immunity and acquired immunity. ওটা একটু জটিল কথা, আরো ভবিষ্যতে আরো ভালো বুঝতে পারবা। আপাতত innate immunity cells of the innate immunity and cells of the acquired immunity. What are the innate immunity cells? যেখানে innate immunity cells আর হচ্ছে specific immunity বলতে কোনটাকে বোঝানো হচ্ছে? acquired immunity কে বোঝানো হচ্ছে। তাহলে innate cells of the innate immunity and cells of the acquired immunity। প্রথমে বললাম একবারে cells of the immune system, এখন আমি সেটাকে ভাগ করলাম the cells of the innate immunity and cells of the acquired immunity. Cells of the innate immunity কোনটা? Cells of the innate immunity হচ্ছে গিয়ে আমার neutrophil, macrophage, eosinophil, basophil, monocytes, and this natural killer cell is the cells of the innate immunity. That means the function of these cells do not need any specificity. They will perform against all the microbes in the same manner. So there is no specificity in their functions. So they are the cells of the innate immunity. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why these cells are the cells of the innate immunity? Because their function is not specific at all. কারণ innate immunity কথা আবার একটু মনে করে দেখো, ওখানে আমি তিনটা পয়েন্ট বলেছিলাম। innate immunity বলতে characteristics, there are 3 points: no specificity, no memory, and no need of মানে prior to antigen exposure. Antigen exposure এর প্রয়োজন নাই, আমার বডিতে আগে থেকেই NK সেল আছে, আমার বডিতে জন্মের শুরু থেকেই নিউট্রোফিল, ইউসিনোফিল, বেসোফিল কে নিয়েই আমি জন্মগ্রহণ করি। তাহলে বি লিম্ফোসাইট, টি লিম্ফোসাইট নিয়ে জন্মাই না? অফ কোর্স বি লিম্ফোসাইট, টি লিম্ফোসাইট নিয়ে জন্মাই, বাট দে আর নট ক্যাপেবল এট দেন, দে নিড সাম এডুকেশন। তো এরা এডুকেটেড হয়ে তারপর তারা ফাংশন করার জন্য ক্যাপেবল হয়, বাট দে আর ক্যাপেবল ফ্রম ভেরি বিগিনিং, ফ্রম দ্য বর্ন, ফ্রম বাই বার্থ। So they are the cells of the innate immunity. So what are the cells of acquired immunity? B lymphocyte and T lymphocyte. Only B and T lymphocytes is the cells of the acquired immunity, as because they are very much specific to the antigen. They needs antigen exposure and they produces memory B cell and memory T cell. After activation, after sensitization with the antigen, next time there remains the memory B cell, there remains the memory T cell. যেরকম ভ্যাকসিন দিলে পরে আমাদের কি হয়? ভ্যাকসিন দিলে আমাদের এই বি সেল টি সেল কি আমরা কি করি? সেন্সিটাইজ করে রাখি। সেন্সিটাইজ করে তাদেরকে দিয়ে আমরা মেমোরি বি সেল, মেমোরি টি সেল প্রডিউস করে রাখি। যখন ফার্দার ওই অ্যান্টিজেনটা আমার বডিতে ইন্ট্রোডিউস হবে, তখন সাথে সাথে মেমোরি বি সেল, মেমোরি টি সেল অ্যাক্টিভেটেড হবে and they will perform. So vaccine is the component of active immunity, তাই না? ভ্যাকসিন দিয়ে কি আমরা অ্যাক্টিভ আর্টিফিশিয়াল ইমিউনিটি পাই, অ্যাক্টিভ আর্টিফিশিয়াল ইমিউনিটি পাই। ঠিক আছে, পার্সেন্টেজটা নিয়ে ইয়ে করছেন? আচ্ছা,
So what is immunocompetent cells and what are the components of immunocompetent cell? Is it clear? And why they are the cells of innate immunity? Why lymphocytes are the cells of the acquired immunity? Clear? Yes, বুঝতে পেরেছো তোমরা? Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. কোশ্চেনটা যার ছিল সে কি কথা বুঝতে পেরেছো? এই কোশ্চেনটা কার ছিল? जी मैम। নাম কি তোমার বাবা? मैम मैम। Ruhul Amin. Okay. Have you any other question? मैम मैम मैक्रोफेज मैम stages मैम resting stage and activated stage ওখানে मैम activated stage मैम। হ্যাঁ বুঝি নাই আমি, আবার বলো। मैम activated stage in macrophage मैम। Activated stage of macrophage. আচ্ছা, এটা একটু আমার মনে হয় তোমাদের জন্য জটিল হয়ে গেছে, এই জন্য তোমরা বুঝতে পারো না। দাও আমি ওখানে যাই। ম্যাক্রোফেজের অ্যাক্টিভেটেড স্টেজ, রেস্টিং স্টেজ, হাইপার অ্যাক্টিভেটেড স্টেজ তুমি বুঝো নাই, লিভ ইট। এটাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নাই। পরীক্ষায় তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করবে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ম্যাক্রোফেজ, সেটা কি তুমি বুঝতে পেরেছো? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ম্যাক্রোফেজ? यस मैम। ওকে, ম্যাক্রোফেজের যে ফাংশনটা আমরা পড়েছি, যে ম্যাক্রোফেজের ফাংশন কি? ইট অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। নাম্বার 2, it produces some cytokines. আর একটা ফাংশন কি, যেটা আসলে নাম্বার 1 ফাংশন, that is the phagocytosis. It performs phagocytosis. So these 3 function is very much important for macrophage. এখন ম্যাক্রোফেজ যখন এই তিনটা কাজ করে তখন সে কি মানে রেস্টিং স্টেজে থাকবে না অ্যাক্টিভেটেড হয়ে কাজ করবে? অ্যাক্টিভেটেড মানে কি? অ্যাক্টিভেটেড কি কিভাবে ইয়ে করবে? এক্সপ্লেইন যখন রেডি টু পারফর্ম, হ্যাঁ, whenever ready to perform, that is the activated stage, তাই না? ম্যাক্রোফেজ আমার বডিতে আছে, প্রোডাকশন হচ্ছে, আমার টিস্যুর মধ্যে আছে, শুয়ে বসে আছে, হ্যাঁ, they are in resting stage. Whenever they do the function, they are called the activated stage. For activation they need some stimulation. Without stimulation they will not be activated. যেমন হচ্ছে কি, লাইক এক্সাম্পল এরকম, তোমরা এখন স্টুডেন্ট, সারা বছর পড়াশোনা করছো, মোটামুটি একই গতিতে পড়াশোনা করেই যাচ্ছ, কিন্তু যখন তোমাদের ফাইনাল প্রফ হবে, যখন তোমার ফাইনাল প্রফ বলতে ফাইনাল এক্সামিনেশন হয়, তখন তোমার পড়াশোনার স্পিড অফ ইউর স্টাডি এন্ড দ্য স্পিড অফ ইউর স্টাডি নাও, ইজ দ্যাট সেম? Same? No. So তখন তুমি become more activated, যে আমার আর 10 দিন পরে পরীক্ষা, after 10 days I have to exam, I have to sit for exam, আর এখন আমি আইটেম দিচ্ছি, আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তো একটা আইটেম, ধীরে সুস্থে পড়লেই হলো, একটু রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম, একটু হচ্ছে গল্প সল্প করলাম, মুভি দেখলাম, একটু ফেসবুক ইয়ে করলাম, তারপর একটু পড়তে বসলাম। কিন্তু পরীক্ষার 5 দিন আগে কি তুমি সেই কাজগুলো করবা? তখন তুমি মোর অ্যাক্টিভেটেড না? তাহলে ম্যাক্রোফেজ আমার বডিতে আছে, ম্যাক্রোফেজ বডিতে আছে, টিস্যুতে আছে, রেস্টিং স্টেজে থাকে, টুকটাক যা মানে ইয়ে কাজ করে সেটা হচ্ছে কি স্ক্যাভেঞ্জার্স হিসেবে পারফর্ম করে। বাট when it becomes stimulated after by lipopolysaccharide, peptidoglycan or হচ্ছে গামা ইন্টারফেরন, এগুলো দিয়ে যখন সে অ্যাক্টিভেটেড হয় তখন তার পারফরম্যান্স অনেক বেড়ে যায়। পারফরম্যান্স তখন আগেও সে ফ্যাগোসাইটোসিস করতো, কিন্তু এখন তার ফ্যাগোসাইটোসিস অনেক বেড়ে যাবে, ফ্যাগোসাইটোসিস will be increased and then they will, যেহেতু অ্যান্টিজেন এক্সপোজার হয়েছে, তখন সে কি করবে? তখন সে অ্যান্টিজেনকে প্রেজেন্ট করবে, কারণ সে তার ফ্যাগোসাইটোসিস বেড়ে গেছে। আর ফ্যাগোসাইটোসিস করার সময় সে কি করেছে? অ্যান্টিজেনকে এনগালফ করেছে, অ্যান্টিজেনকে প্রসেস করেছে। নাও ইট উইল প্রেজেন্ট দ্য অ্যান্টিজেন, তাহলে ইট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। আবার এই অ্যান্টিজেনকে প্রেজেন্ট করতে গিয়ে সে তখন কিছু সাইটোকাইনসও প্রোডিউস করবে তার বডি, তখন সে মাইক্রোফেজ প্রোডিউসেস সাম সাইটোকাইনস লাইক interleukin 1, 6, 8, TNF alpha. These are the cytokines produced by the macrophage. So these are the functions of macrophage. So what is resting stage? What is activated stage? Do you understand? Clear? Okay, these are the functions of macrophage. So written বা ভাইভাতে তোমার মেইনলি আসবে হচ্ছে what are the functions of macrophage, এটুকু বলতে পারলেই পাস। তারপর নেক্সট কোশ্চেন বলো, আর কি কোশ্চেন? Can you please explain thymic education? Thymic education, Baba, I am not explained yet. Of course, I will explain it later.
Okay, ma'am. আমি এখন ওই পর্যন্ত যাই নাই তোমাদের। ম্যাম অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলটা একটু বুঝিয়ে বলবেন না? অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল, এই যে দেখো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল, এই যে অ্যান্টিজেন প্রসেসিং এন্ড প্রেজেন্টেশন। অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল হচ্ছে গিয়ে আমার বডিতে যখন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্যারাসাইট, এনি ফরেন পার্টিকেল, এনি ফরেন বডি, যখন ফরেন বডি না, যখন ফরেন পার্ট মানে অর্গানিজম আমার বডিতে এন্ট্রি করবে, তখন কি হবে, তখন সেটা এনগালফ করবে। সবার আগে কে চলে আসে এইটাকে এনগালফ করার জন্য, আমার বডিকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য? এট ফার্স্ট which cell comes? Which cell comes Neutrophil. forward? Neutrophil. Very good. Neutrophil, at first neutrophil comes forward to engulf the bacteria, virus or parasite, fungus. এগুলোকে সে engulf করে ফেললো। engulf করে সে যদি remove করে ফেলতে পারে, it's okay, done. So this is the part of the innate immunity. But যদি সেটাকে সে engulf করে কমপ্লিট করতে না পারে, তার পরিমাণ যদি বেশি হয়, innate immunity alone not compatible enough to complete the immune system. So acquired immunity comes forward. So acquired immunity তে আমার কে কে আছে? ম্যাক্রোফেজ আছে, বা innate immunity ম্যাক্রোফেজ ও ফ্যাগোসাইটোসিস করলো, করার পরে ম্যাক্রোফেজ কি করলো, দেখো এই যে ম্যাক্রোফেজকে এনগালফ করে ফেললো, করার পর তারপর সে কি তৈরি করবে? ভ্যাকিউম তৈরি করবে, দ্যাট ইজ ফ্যাগোজোম। ইট উইল প্রোডিউস দ্য ফ্যাগোজোম। তারপর ফ্যাগোজোমের সাথে এখানে স্টেপসটা নাই, ফ্যাগোজোমের সাথে তারপর কি এসে বাইন্ড করে? এটা তো তোমরা ফিজিওলজিতে পড়ে আসছো। ফ্যাগোজোমের সাথে কি এসে বাইন্ড করবে? লাইসোজোম। লাইসোজোম। তখন কি হয়ে গেল? ফ্যাগোলাইসোজোম। লাইসোজোম থেকে তখন কি হয়? বিভিন্ন ধরনের এনজাইম আছে, লাইটিক এনজাইমস। লাইটিক এনজাইমস গুলো কি করবে? লাইটিক এনজাইম কি করবে? এই ব্যাকটেরিয়াটাকে মানে ডিস্ট্রয় করে, ব্রেকডাউন করে ফেলবে। ব্রেকডাউন করে সেটাকে কমপ্লিট মানে কন্টেইন করার চেষ্টা করে ফেলবে, বডি থেকে রিমুভ করার চেষ্টা করবে। তো রিমুভ করতে যখন পারে না, তখন কি হয়? তখন ব্রোকেন ইনটু পিসেস। ফ্যাগোলাইসোজোম হয়ে যদি কন্টিনিউ করে কমপ্লিট করে ফেলে, তাহলে দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ইনেট ইমিউনিটি। হ্যাঁ, ওটা তোমার বডি থেকে এসে অফ করে দিল। কিন্তু যখন সেটা কমপ্লিট হলো না, তখন সে কি করবে? এই যে ব্যাকটেরিয়াটাকে ছোট ছোট পিসেস এসে ব্রেক করে ফেললো। দিস ব্রোকেন পিসেস আর কল্ড দ্য অ্যান্টিজেন। হোয়াট ইজ অ্যান্টিজেন? এটা আমরা একটা চ্যাপ্টার পড়বো, টোটাল একটা ডিসকাশন অ্যান্টিজেন। হ্যাঁ, এখন আপাতত এইভাবে মাথায় রাখো যে দিস ইজ অ্যান্টিজেন। এই যে তাহলে সে অ্যান্টিজেনকে প্রসেস করলো, ব্রোকেন ইনটু পিসেস, দিস ইজ কল্ড অ্যান্টিজেন। অ্যান্টিজেন প্রসেসিং। এই যে অ্যান্টিজেনকে প্রসেস করলো, এখন ম্যাক্রোফেজের আমরা সেকেন্ড ফাংশন কি জানি? ফ্যাগোসাইটোসিস হলো, নাম্বার 2 ফাংশন হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন। অ্যান্টিজেনকে সে প্রসেস করলো, এখন সেই অ্যান্টিজেনকে প্রেজেন্ট করবে, তার সেল মেমব্রেনে সে প্রেজেন্ট করবে। সো দিস ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। অ্যান্টিজেনকে যেই সেল প্রেজেন্ট করতে পারে, সেই সেলকেই আমরা বলবো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। এখন একটা পেলাম আমরা যে ম্যাক্রোফেজ ক্যান প্রেজেন্ট দ্য অ্যান্টিজেন। Which other cells can present antigen? Other than macrophage, which other cells can present antigen? আর কোন কোন সেল পারে অ্যান্টিজেন কে প্রেজেন্ট করতে? ডেনড্রাইট সেল, বি লিম্ফোসাইট পারে। তাহলে বি লিম্ফোসাইট, dendritic cells and the macrophage is the antigen presenting cell. তার মানে ঠিক একই রকম ভাবে ডেনড্রাইটিক সেলও তোমার যে কোনো একটা ব্যাকটেরিয়াকে, ডেনড্রাইটিক সেলে কি থাকে? অনেকগুলো হাত পা থাকে, ব্রাঞ্চ থাকে, সেই ব্রাঞ্চগুলো দিয়ে খপ করে সেই তোমার ব্যাকটেরিয়াকে এনগালফ করে ফেলে। এনগালফ করে সে কিন্তু ফ্যাগোসাইটোসিস করে না, সে এনগালফ করে সেইটাকে তার অথবা এন্ডোসাইটোসিস করে। এন্ডোসাইটোসিস করে তখন সেটাকে এরকম ব্রোকেন ইনটু পিসেস এবং অ্যান্টিজেনকে সে প্রেজেন্ট করে ইন দা সেল সারফেস। সো ডেনড্রাইটিক সেলস অলসো ইজ আ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। তাহলে এখন এইখানে আমি তোমাদের দুটো বাড়তি কথা একবারে বলে দিছিলাম, সেজন্য আমি আসলে মনে হয় অনেক বেশি সাইড টক করে ফেলছি, যে কারণে তোমরা আমার পড়াটা ধরতে পারো না। এখানে আমি সাথে এমএসসি 1-2 এর কথা বলে ফেলছি, যেটা আসলে এমএসসি পড়ানোর সময় আবার আসবে, কিন্তু এই ইমিউন রেসপন্স বলতে গেলে এগুলো ওভারল্যাপ হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই শব্দগুলো আসলে আসতেই থাকে, তো সে কারণে আমি এখানে একটু এমএসসি কে ডেসক্রাইব করে দিচ্ছি। এমএসসি যদি এখন না বুঝতে পারো, লেফট ইট, এটা এখন রেখে দাও, দরকার নাই। হ্যাঁ, জাস্ট এই অ্যান্টিজেন একা একা আবার অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এই অ্যান্টিজেনকে আবার একা একা প্রেজেন্ট করতে পারবে। এই অ্যান্টিজেনকে প্রেজেন্ট করার জন্য ম্যাক্রোফেজের বা ডেনড্রাইটিক সেলের আবার আরেকটা প্রোটিনের হেল্প লাগবে। এই প্রোটিনটা আবার ওই ম্যাক্রোফেজ, ডেনড্রাইটিক সেল, বি লিম্ফোসাইটের মেমব্রেনের মধ্যেই থাকে, ওদেরকে সাথে নিয়ে সেই অ্যান্টিজেনটাকে প্রেজেন্ট করে। তাহলে সেই প্রোটিন মলিকিউলটার নাম হচ্ছে MHC, মেজর হিস্টোকম্প্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স। এটা কি জিনিস ইন ডিটেইল আমরা পড়বো, হ্যাঁ পরে পড়বো, আপাতত এতটুকু ক্লিয়ার। তাহলে হোয়াট ইজ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল?
which cells acts as antigen presenting cell? Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, Next ma'am. question. Next, any other question? এগুলো তো ম্যাক্রোফেজের ফাংশনই ছিল। ডেনড্রাইটিক সেল কিভাবে কাজ করে সেগুলোর ডেসক্রিপশন। গ্রানুলোসাইটস এর মধ্যে নিউট্রোফিল, আমি এগুলো এসকেপ করে গেছি কারণ আমি ধরেই নিয়েছি যে হচ্ছে কি তোমরা এগুলো পারো, যে স্যার যেটা বলে পঠিত বলে গণ্য হইবে, কারণ এগুলো সব তোমরা ফিজিওলজিতে পড়ে আসছো, সেটার একটা রিক্যাপ। হ্যাঁ, আমি লেকচারে রেখেছি এটা এই জন্য যে ম্যাডাম তাহলে আপনি এই শীটের মধ্যে রাখছেন কেন, আমি রেখেছি এই জন্য যে এটা একবার যদি তোমরা চোখ বুলাও তাহলে তোমাদের পুরানো পড়াগুলো মনে পড়বে যে এগুলো আমরা ফিজিওলজিতে পড়ে আসছি। ঠিক আছে, এই আর কিছু না, এগুলো নতুন এখানে কিছু মানে আসে নাই, এগুলো সবই তোমাদের আগের পুরনো পড়া। আর কিছু জিনিস পরে আবার আমি পড়াবো, সেজন্য এখানে আমি আর রিপিট করিনি। এমনিতেই মানে লেকচার আসলে খুব প্যাকড শিডিউলের মধ্যে আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি ন্যাচারাল কিলার সেল। দিস টার্ম ইজ নিউ ফর ইউ আই থিংক, এবং এটা হয়তো এত ডিটেইলে তোমরা আগে কখনো পড়ে আসো নাই, সেজন্য ন্যাচারাল কিলার সেল সম্পর্কে পড়েছিলাম। ন্যাচারাল কিলার সেল কি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো? ন্যাচারাল কিলার সেল কি সবাই বুঝতে পেরেছো? ন্যাচারাল কিলার সেল থেকে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? যদি একটু আবার হ্যাঁ, মেকানিজমটা আবার ডেসক্রাইব করব। ওকে, ন্যাচারাল কিলার সেল হচ্ছে, ন্যাচারাল কিলার সেল ইজ দ্য lymphocyte, one sort of lymphocyte. It is actually a type of lymphocyte. কিরকম? large granular lymphocyte. এটা 5 to 10% of total lymphocytes. এটার ফাংশন কি, এটা কিভাবে কাজ করে, এইটুকুই তো আমাদের জানার বিষয় ন্যাচারাল কিলার সেল থেকে। আর এটার ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রপার্টিজ আছে, ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিজ গুলো আমরা জেনে রাখবো। তাহলে প্রথমে এটার ফাংশন কি? kills the virus infected cell and tumor cells. Kills only the tumor cell and virus infected cell. সব সেলকে কিন্তু কিল করতে যাবে না। এক মিনিট, ন্যাচারাল কিলার সেলের একটা ফাংশন যে নন স্পেসিফিক এন্ড নন ফ্যাগোসাইটিক। আর নন স্পেসিফিকটা তো বুঝলাম, সেটা যদি ফ্যাগোসাইটোসিস না করে তাহলে ভাইরাসগুলোকে কিল করবে কিভাবে? that is the mechanism of killing. That is the mechanism of killing. এজন্যই তো আমরা mechanism of action এর mechanism গুলো আমি এখন আবার চেক করছি, দেখো তোমার ক্লিয়ার হয় কিনা। ঠিক আছে, খুবই ভালো কোশ্চেন, যে বোঝার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, খুব ভালো করে ডিপলি বোঝার চেষ্টা করেছে। আচ্ছা, আমরা ফাংশন পড়লাম যে টিউমার সেলকে কিল করে, ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলকে কিল করে, আর হচ্ছে কি গামা ইন্টারফেরন প্রোডিউস করে দ্যাট অ্যাক্টিভেট প্রসেস টু কিল দ্য ব্যাকটেরিয়া। ঠিক আছে, তার মানে এটাও পেলাম যেটা সাইটোকাইনস প্রোডিউস করে। কি টাইপ অফ সাইটোকাইন? গামা ইন্টারফেরন কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ সাইটোকাইন। সো natural killer cell produces the gamma interferon and kills the virus infected cell and tumor cell. এখন নেক্সট কোশ্চেন যেটা ছিল আসলে যে হচ্ছে কি এটার মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা একজন বোঝাতে বলেছিল, এখন আরেকজন আরেকটা কোশ্চেন করলো। ভালো কোশ্চেন, দেখো যে বলছি এখানে ন্যাচারাল কিলার সেল হচ্ছে নন ফ্যাগোসাইটিক, তার মানে এটা ফ্যাগোসাইটোসিস করতে পারে না। তাহলে ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল বা টিউমার সেলকে তাহলে সে কিভাবে কিল করছে? কিভাবে কিল করছে? দিস ইজ ইওর আনসার। সে কিল করছে বাই প্রোডিউসিং দ্য সাইটোকাইনস, পারফোরিনস অর এনজাইমস প্রোডিউস করে কিল করছে, অথবা সেলটাকে অ্যাপোপ্টোসিস করছে, সেলটাকে অ্যাপোপ্টোসিস করে ফেলতেছে। কিভাবে? যখন ফাস্ট লাইগ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন হয়। ঠিক আছে, এইটা একটা ওয়ে। আরেকটা ওয়ে হতে পারে কিল সেলস বাই এডিসিসি। এডিসিসি শব্দটার অর্থ কি? অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেলুলার সাইটোটক্সিসিটি। অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেলুলার সাইটোটক্সিসিটি। তাহলে these are the three ways how natural killer cell kills the tumor cells and the virus infected cells. Clear? এখন এইখানে এই ডেসক্রিপশনটা বোঝার জন্যই তোমাদেরকে এই অ্যানিমেশন গুলা দিয়েছিলাম। এই অ্যানিমেশন গুলা দেওয়ার পরে তো আমার মনে হয় যে না বুঝতে পারার কোনো কিছু থাকার কথা না। দেখো এখানে কি হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল কিলার সেল। ন্যাচারাল কিলার সেল দেখছো, এই যে দেখো সে কিল করার জন্য একটা লাইগ্যান্ড তো লাগবে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ফাস্ট লাইগ্যান্ড। হ্যাঁ, আচ্ছা এটা বাদ দাও, দরকার নাই। সে এসে এই সেলটাকে রেকগনাইজ করলো। কিভাবে রেকগনাইজ করলো?
যেই সেলগুলোর এমএসসি ক্লাস 1 নাই সেগুলোকেই সে রেকগনাইজ করে, কারণ আমরা একটুই পাবো সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট বা CD8 সেল সেটাও ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলকে কিল করে। কিন্তু সে কোন ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলগুলোকে কিল করবে? যেই ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলগুলোর মেমব্রেনে এমএসসি ক্লাস 1 থাকবে। এমএসসি ক্লাস 1 দিয়ে যখন অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন হবে, then that virus infected cell will be killed by the cytotoxic T lymphocyte। আচ্ছা, ওটাকে দূরে রাখো। তাহলে এখানে এখন কি পাচ্ছি? ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলকে কে কিল করছে? ন্যাচারাল কিলার সেল। তাহলে এখানে কোশ্চেন চলে আসে না যে ও কিভাবে ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলকে রেকগনাইজ করবে? ও ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলকে সেভাবেই রেকগনাইজ করবে যারা এমএসসি 1 মলিকিউলটা প্রেজেন্ট করবে না। তাহলে এটা দেখো আমাদের বডির একটা ডিফেন্স মেকানিজম। তার মানে সব ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল আসলে এমএসসি ক্লাস 1 কে প্রেজেন্ট করে না, করতে দেয় না। কিছু কিছু ভাইরাসের ক্যাপাসিটি আছে যে তারা এমএসসি 1 দিয়ে প্রেজেন্টেশন হবে না, তারা এমএসসি ক্লাস 1 কে ডাউন রেগুলেট করে দিবে। তাহলে ওই সেলগুলোকে কে কিল করবে? তাহলে দিস ইজ আওয়ার বডিজ ওন মেকানিজম দ্যাট ন্যাচারাল কিলার সেল উইল কিলস দ্যাট ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলস। হাউ? এই যে পারফোরেন্স আর গ্রেনজাইমস, এই ধরনের কিছু সাইটোকাইনস, গ্রেনজাইমস কি সাম সর্ট অফ এনজাইমস, এই যে দেখো অ্যাক্টিভেশন অফ ক্যাসপেস এনজাইম, বিভিন্ন ধরনের এনজাইমস সে প্রডিউস করতে পারে। সেই এনজাইমস গুলো আমার সেলটাকে ডিস্ট্রয় করে দেয়। আর পারফোরেন্স কি করে? পারফোরেন্স গুলো হচ্ছে কি এই যে ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল, এই সেলগুলোর মেমব্রেনে পারফোরিন মানে হচ্ছে পোর প্রডিউস করে। পারফোরেন্স শব্দটাই এসেছে যে তারা পোর ফর্মেশন করে। যখন একটা সেলের মেমব্রেনে পোর ফর্মেশন হবে তখন সেলটার ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কি প্রপারলি ফাংশন হবে? তখন সেলটা আলটিমেটলি ডাই হয়ে যায়। আর এই এনজাইমস গুলো দিয়েও কি হয়? তোমার অ্যাপোপ্টোসিস হয়, যে কারণে সেলটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায়। বোঝা গেল কথা? তাহলে পারফোরিন গ্রেনজাইমস কিভাবে সেল কিল করে, এটা হচ্ছে আমার নাম্বার 1 মেকানিজম। নাম্বার 2 মেকানিজম কি? আরেকটা মেকানিজম হচ্ছে এডিসিসি। এডিসিসি তেও আলটিমেটলি আমার পারফোরিনস আর গ্রেনজাইমস দিয়েই সেলটা কিল হবে। কিন্তু পার্থক্যটা কি? এখানে একটা এক্সট্রা মলিকিউল হেল্প করে এই ন্যাচারাল কিলার সেলকে। সে কে? সে হচ্ছে গিয়ে অ্যান্টিবডি। সেজন্য এটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেলুলার সাইটোটক্সিসিটি। তাহলে অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এডিসিসি করার জন্য ন্যাচারাল কিলার সেলের অবশ্যই অ্যান্টিবডি লাগবে। অ্যান্টিবডি ছাড়া ন্যাচারাল কিলার সেল এখানে এই কিলিংটা করতে পারবে না। তাহলে বেসিক মেকানিজম আমরা যদি মাথায় রাখি, তাহলে পরীক্ষা তুমি যদি কিছু না পারো তাহলে তুমি কি আনসার দিবা? ন্যাচারাল কিলার সেল কিভাবে ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলকে কিল করে উইদাউট ডুইং দ্য ফ্যাগোসাইটোসিস কিভাবে করে? তাহলে যে কোশ্চেনটা করেছিল আমাকে সে একটু আনসার দাও। জি ম্যাম তাহলে হচ্ছে বাই সিক্রেটিং পার্ট মানে সাম এনজাইমস যেগুলো হচ্ছে মেমব্রেনটাকে হচ্ছে লোকে নষ্ট করবে এন্ড ভিতরে গ্র্যানুল। এগুলো আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য বলছি। তুমি যখন আমাকে অ্যানসার দিবা তোমার অ্যানসার হবে শর্ট। ডেসক্রিপশন বা এক্সপ্লেনেশন সব সময় বড় হয়, বোঝানোর জন্য আমি অনেক কথা বলি। আর কিন্তু পরীক্ষার উত্তর হয় ছোট। তুমি উত্তর কি দিবা? বাই পারফরেন্স এন্ড গ্রেনজাইমস। তুমি শুধু জাস্ট এই দুটো শব্দ বললেই ভাইভাতে ইনাফ, যে তার মানে তুমি বাদবাকি সব কথা বুঝতে পেরেছো। ঠিক আছে? তাহলে ন্যাচারাল কিলার সেল কিলস দ্য ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল এন্ড টিউমার সেলস বাই পারফরেন্স এন্ড গ্রেনজাইমস। তার বাকি কথাগুলো তোমাদেরকে আমি বোঝানোর জন্য বলেছি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তারপর যদি বলে আর কোনো মেকানিজম আছে, তাহলে নেক্সট তুমি আর দুটো মেকানিজম বলতে পারো। ওয়ান ইজ অ্যাপোপ্টোসিস বাই ফাস্ট লাইগ্যান্ড, ফাস্ট লাইগ্যান্ড। আরেকটা হচ্ছে নাম্বার 3 হচ্ছে এডিসিসি বাই ন্যাচারাল কিলার সেল। এডিসিসি আরেকটা মেকানিজম হচ্ছে এডিসিসি। এডিসিসি as a just a variation from the perforins and granzymes. Perforin granzymes দিয়ে আলটিমেটলি কিলটা হবে, কিন্তু সেখানে অ্যাডিশনাল অ্যান্টিবডি তাকে হেল্প করবে। তাহলে এই রিটেনে লেখার জন্য আমার যে ওই স্লাইডে যে 3টা পয়েন্ট আছে, রিটেন আনসার লেখার জন্য 3টা পয়েন্ট ডেসক্রাইব করবে। ঠিক আছে? আর যখন ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে তখন যদি তোমার বাকি পয়েন্ট তুমি ভুলে যাও তাহলে শুধু বলবা ম্যাডাম কি করে হতে পারে পারফরেন্স এন্ড গ্রেনজাইমস, এইটুকু বলে বসে থাকবা, আর কিছু বলার দরকার নেই। বেশি কথা বললে বা বেশি ভেজালে পড়ে যাবে যদি মনে করো তুমি এক্সপ্লেইন করতে পারবা না। তাহলে এই যে দেখো এখানে অ্যাপোপ্টোসিস হচ্ছে, অ্যাপোপ্টোসিসটা এখানে আবার অ্যাপোপ্টোসিস তো তোমরা পড়েই আসছো পরীক্ষায়, তাই না? সরি, ফিজিওলজিতে পড়ে আসছো না অ্যাপোপ্টোসিস? অ্যাপোপ্টোসিস কি? বডির নরমাল ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন। যখনই কোনো একটা সেল নরমাল ফিজিওলজিক্যাল সেল ডেথ, অ্যাপোপ্টোসিসকে সহজভাবে আমরা কি বলতে পারি? ফিজিওলজিক্যাল সেল ডেথ ইজ কল্ড দ্য অ্যাপোপ্টোসিস। এই যে আমাদের বডিতে প্রতিদিন এত সেল তৈরি হচ্ছে, সেলগুলো কি আবার মরেও যাচ্ছে না? এই যে নরমালি বডিতে যে সেলগুলো মরে যায়, দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস অফ অ্যাপোপ্টোসিস। ঠিক আছে? তাহলে এই অ্যাপোপ্টোসিসও করতে পারে। তাহলে ন্যাচারাল কিলার সেল আমার অ্যাপোপ্টোসিসও করে। এখন এই যে এখানে এই যে যতক্ষণ ধরে বলছিলাম যে ন্যাচারাল কিলার সেল কিভাবে ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলকে রেকগনাইজ করবে, এটার ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে। যারা ভালো পারবা পড়ো, না পারলে বাদ দাও। পুরো ইমিউনোলজি যখন পড়ায় ফেলবো তখন দেখবে এগুলো অটোমেটিক ক্লিয়ার হয়ে গেছে।
এখন যতটা জটিল বলে মনে হচ্ছে পুরোটুকু পড়ালে পরে এতটুকু জটিল মনে হবে না, ঠিক আছে? তাহলে ন্যাচারাল কিলার সেল থেকে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? Any other question from natural killer cell? No. আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? Yes. ওকে, ন্যাচারাল কিলার সেল তোমরা লেন্স রিভিউতে দেখো, যেখানে ন্যাচারাল কিলার সেলের ডেসক্রিপশন আছে ওখানে দেখবা ন্যাচারাল কিলার সেলের দুটো বক্স আছে। সবসময় বইয়ের মধ্যে টেবিল বা বক্স গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করবা। যখন তুমি কিছু মনে রাখতে পারবে না তখন শুধু টেবিলটুকু মুখস্থ করবা। টেবিলের মধ্যে কি থাকে? জিস্ট পয়েন্টটুকু থাকে, যেটুকু তোমাকে আসলে ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হবে, মনে থাকবে? এটা একটা কমন টেকনিক। এটা ডেভিডসন পড়তে যাও আর হচ্ছে গিয়ে লেন্স পড়ো আর হচ্ছে গিয়ে রবিন্স পড়ো, সবসময় টেবিল, চার্ট, ফিগারে যে ইনফরমেশন গুলো থাকে সেগুলো খুব ভালো মতো পড়ার চেষ্টা করবো। আচ্ছা, নেক্সট আসে হচ্ছে কি আমাদের বি লিম্ফোসাইট আর টি লিম্ফোসাইট। আসলে আমার সেল শেষ করার কথা ছিল, আমি আর কতক্ষণ ক্লাস কন্টিনিউ করবো আমাকে একটু বলবা, তাহলে আমি সেই অনুযায়ী ক্লাসটাকে সাজাবো। হাউ মাচ টাইম আই হ্যাভ? তোমরা কতক্ষণ ক্লাস করতে চাও? আমার পুরো দিন সময় আছে, তোমরা কতক্ষণ করতে চাও আমাকে সেটা? 30 মিনিটস, 40 মিনিটস? যতক্ষণ ভালো লাগে। আমার যতক্ষণ ভালো লাগে, আমার তো সারাদিন ভালো লাগে, আমি সারাদিন ক্লাস করতে পারবো। তুমি কতক্ষণ অ্যাবজর্ব করতে পারবে? দ্যাট ইজ দ্য 30 minutes. 30 মিনিটস? হ্যাঁ, 30 মিনিটস হলে শেষ হবে না, একটু বেশি করে, হ্যাঁ? Ma'am, tutorial class আছে তো আবার। আচ্ছা, ব্রেক দেবো, টিউটোরিয়াল মিস আছে মনে হয়। এই এত কম ক্যান পার্টিসিপেট? ইন্ডিয়ানরা কি আছো না সবাই চলে গেছো? Ma'am, আছি ma'am. আছো, পার্টিসিপেন্টস কমে গেল কেন? টেনশন নাই, তাহলে আমি কিভাবে বলবো ম্যাডাম পার্টিসিপেন্টস কেন কমে গেল? আমি কিন্তু পার্সেন্টেজ কল করে আমি কিন্তু পার্সেন্টেজ কমাই দিব। কল করে যে রোল অলরেডি হয়ে গেছে এরকম চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। আচ্ছা আচ্ছা, নেক্সট আসে হচ্ছে কি আমাদের তাহলে ইনএট ইমিউনিটি সেলগুলো কমপ্লিট ক্লিয়ার? আচ্ছা আচ্ছা, আমি ওর নাম বলে গেছি, কাশ্মীর থেকে যে করেছিলাম, কথা বলতেছিলাম, নাম কি বাবা? আমার নাম মনে থাকে না, আমি চিন্তা করতে পারছি না ঠিক মতো। রুহুল্লাহ বুঝতে পেরেছো? ন্যাচারাল কিলার সেল। ওকে, কাশ্মীর থেকে তোমরা টোটাল কয়জন আছো আজকে ক্লাসে? আর কি আছো কাশ্মীর থেকে? মোটামুটি সবাই আছে। সবাই আছো, বুঝতে পেরেছো বাবা? Yes ma'am. নেটওয়ার্ক ক্লিয়ার? Yes ma'am. জি ম্যাম। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখন তাহলে আমরা ইনএট ইমিউনিটি সেলগুলো শেষ করলাম, তাই তো? নেক্সট আমরা এখন পড়বো হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট আর টি লিম্ফোসাইট। বি লিম্ফোসাইট আর টি লিম্ফোসাইট আগে আমি আউটলাইন মধ্যে বলে নেই। বি লিম্ফোসাইট আর টি লিম্ফোসাইট আমরা শুধু দুটো প্রশ্ন পড়ব। দুটো প্রশ্ন কি কি? একটা হচ্ছে ফাংশনস অফ দ্য বি লিম্ফোসাইট টি লিম্ফোসাইট, ফাংশনস অফ দ্য বি লিম্ফোসাইট টি লিম্ফোসাইট, এটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন। দুই নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন বি লিম্ফোসাইট টি লিম্ফোসাইট, এটা লিখে ফেলো। যারা কম বুঝতে পারছো বা পড়া মনে কম রাখতে পারবা, যতটুকু আসলে পড়তেই হবে আমাকে, ততটুকু মনে করবে হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট টি লিম্ফোসাইট ফাংশন অফ বি and T lymphocytes, what is the difference between B lymphocyte and T lymphocytes, and what are the types of the T lymphocytes. B lymphocyte এর কোনো টাইপস আমরা পড়ি না, B lymphocyte এর টাইপস তোমরা শুধু T lymphocytes এর টাইপস বলতে পারবা। তখন T lymphocyte দিয়ে as a whole তো T lymphocyte এর ফাংশন করলাম, তখন আমরা ওই ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী ফাংশনগুলো করব, স্পেসিফিক্যালি ফাংশন, ঠিক আছে? এতটুকু হচ্ছে কি আমাদের মিনিমাম পড়া। এরপরে আমার লেকচারে বাদবাকি যা আছে সেটুকু হচ্ছে কি আমাদের বোঝার জন্য যারা ইন্টারেস্ট ভালো লাগে আর আমরা বাদবাকি পোরশনটুকু পড়ব, ঠিক আছে? বুঝে গেছে? আচ্ছা, এখন আসলে আমরা বি লিম্ফোসাইট টি লিম্ফোসাইট সম্পর্কে একটু জানবো। তাহলে বি লিম্ফোসাইট কোথা থেকে অরিজিন এন্ড ম্যাচুরেশন বোথ ফ্রম দা বোন ম্যারো, we have already known, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, আর এই নামটা কোথা থেকে আসছে? পার্টস অফ ফেব্রিকাস হচ্ছে করেসপন্ডিং বোন ম্যারো ইন কেস অফ বার্ডস, ঠিক আছে? সেখান থেকে আসছে। আচ্ছা, এই স্লাইডগুলো আমাদের দরকার নাই, আমরা বি সেলের ফাংশনটা আগে শিখে ফেলি। বি সেলের ফাংশন কি? অলরেডি we have no one function. Which function?
What is the so already we know that B cell is the antigen producing cell. হয়ে গেল একটা ফাংশন। নাম্বার 2 ফাংশন কি? এই ফাংশনটাও আমার অলরেডি লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি প্রোডিউস করে। এটা আমরা কি ছোটবেলা থেকে শিখে ফেলেছি, তাই না? যে লিম্ফোসাইট হচ্ছে কি অ্যান্টিবডি প্রোডিউস করে। তাহলে এখানে নতুন আসলে শেখার আর কিছু নাই। আজকের ক্লাসে নতুন লিম্ফোসাইটের ফাংশন we already know that. Lymphocytes two function. One function is antigen presenting cell. Number 2 function is antibody production. এখানে একটু কথা আছে, lymphocyte কি সরাসরি antibody produce করতে পারে? Is lymphocyte produces antibody directly lymphocyte produces antibody? No, ma'am. Lymphocyte differentiate into plasma cell. Plasma cell is the variant of B lymphocyte actually. মানে B lymphocyte কিছু modification, কিছু changes আসে, তখন সেই সেলটার নাম হয়ে যায় প্লাজমা সেল। That plasma cell will produce the antibody. So যদি আমরা একটু ক্লিয়ারলি সুন্দর করে বলতে চাই তাহলে আমরা এভাবে বলবো যে হচ্ছে কি B lymphocytes differentiates into plasma cell and produces the antibody. So this is the number 1 function of B lymphocyte actually. তোমাকে যদি ইয়ে করতে বলে যে 1 আর 2 যদি বলতে বলে যে আমি ফাংশন বলবো, তাহলে 1 নম্বরে আসলে আমরা কোন ফাংশনটা বলবো? 1 নম্বরে বলবো আমরা অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন, 2 নম্বরে বলবো আমরা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন। কিন্তু ডেনড্রাইটিক সেলের ফাংশন যদি আমি চিন্তা করি তাহলে ওর 1 নম্বর ফাংশন হচ্ছে গিয়ে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে? সবার আবার ওয়ার্কের আবার ইয়ে আছে না, ইম্পর্টেন্স আছে না, টাকা পয়সা ইনকাম করা, পড়াশোনা করা। স্টুডেন্টের 1 নম্বর কাজ হচ্ছে প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটিস হচ্ছে পড়াশোনা করা। তাহলে আমি 1 নম্বরে কোনটা বলবো? তারপরে কেউ যদি ইনকাম করতে পারে ওয়েল গুড, অনেকের প্রয়োজনে ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিসের প্রয়োজনে সে ইনকাম করতে পারে। ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবে অবশ্যই স্টাডি। ঠিক একই রকম তাহলে বি লিম্ফোসাইটের নাম্বার 1 প্রায়োরিটি ইজ অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন, নাম্বার 2 ফাংশন ইজ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন। তাহলে আমরা বি লিম্ফোসাইটের দুটো ফাংশন শিখে ফেললাম। এখন এখানে অনেক কিছু আছে, আমি আগে গল্পটা করে নেই। গল্প করে নেই মানে হচ্ছে কি পড়াটা শেষ করে নেই। বি লিম্ফোসাইটের অরিজিন কি অবস্থা? বি লিম্ফোসাইটের অরিজিনের মধ্যে সরি বি লিম্ফোসাইট আর টি লিম্ফোসাইটের পার্থক্যটাতে আমরা চলে যাই। বি লিম্ফোসাইটের অরিজিন, ম্যাচুরেশন, এডুকেশন, কে যেন একটু আগে থাইমিক এডুকেশন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিল, তো আমরা থাইমিক এডুকেশন পড়বো। এখানে অনেক কথাবার্তা আছে, এখানে অনেক কথাবার্তা আছে, আমি আগে একটু সাজাতে হবে। আচ্ছা, আমরা আগে বি লিম্ফোসাইট আর টি লিম্ফোসাইটের কি বলে ডিফারেন্সে চলে যাই। তাহলে বি লিম্ফোসাইট সম্পর্কে অলরেডি আমাদের জানা হয়ে গেছে, তাই না? যে বি লিম্ফোসাইটের দুটো ফাংশন জানলাম, বি লিম্ফোসাইট কোথা থেকে অরিজিনেট করে সেটাও জানলাম। তাহলে দেখো ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যে আমরা দেখি বি লিম্ফোসাইট হচ্ছে কি অরিজিনেট করবে ফ্রম বোন ম্যারো, টি লিম্ফোসাইট অরিজিনেট করবে ফ্রম বোন ম্যারো। সো देयर इज নো ডিফারেন্স। এখানে আসলে একবারে দুটোর কম্পারিজন আছে, নট অনলি ডিফারেন্স। আচ্ছা, বি লিম্ফোসাইটের ম্যাচুরেশন কোথায়? বোন ম্যারোতে ম্যাচুরেশন হয়। আর টি লিম্ফোসাইটের ম্যাচুরেশন কোথায়? থাইমাসে ম্যাচুরেশন হয়। এই যে ম্যাচুরেশন, এই ম্যাচুরেশনটা আসলে কি? ম্যাচুরেশন মানে হচ্ছে এখানে তার কিছু এডুকেশনও হবে। তো এই যে এডুকেশন, দিস ইজ থাইমিক এডুকেশন। থাইমাসে তাহলে কে এডুকেটেড হয়? টি লিম্ফোসাইট। টি লিম্ফোসাইটে যে এডুকেশনটা পায় দ্যাট ইজ কল্ড থাইমিক এডুকেশন। এখন ওই থাইমিক এডুকেশনে সে কি এডুকেশন পায় সেটা লম্বা কথাবার্তা, সেটা আমরা শিখবো। আর বি লিম্ফোসাইটও এডুকেটেড হবে। সে কোথায় এডুকেটেড হবে? সে এডুকেটেড হবে বোন ম্যারোতে। তাহলে দিস ইজ কল্ড ম্যাচুরেশন। ওকে, নেক্সট হচ্ছে শর্ট লিভ। কে শর্ট লিভ? বি লিম্ফোসাইট শর্ট লিভ আর টি লিম্ফোসাইট হচ্ছে লং লিভ। মোটিলিটি কে বেশি মোটাইল? টি লিম্ফোসাইট বেশি মোটাইল। কোনটার সংখ্যা আমাদের বেশি বডিতে? টি লিম্ফোসাইটের পার্সেন্টেজ বেশি আর বি লিম্ফোসাইটের পার্সেন্টেজ কম। আবার 2/3 হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট, 1/3 হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট। আচ্ছা, কমপ্লিমেন্টের জন্য রিসেপ্টর থাকে। কমপ্লিমেন্ট শব্দটা কি? কমপ্লিমেন্ট শব্দটা আমরা পড়বো। কমপ্লিমেন্ট একটা আলাদা চ্যাপ্টার। কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সাম প্লাজমা প্রোটিন। আমাদের ব্লাডে অনেক ধরনের প্রোটিনস আছে না, প্লাজমা প্রোটিন, এরকম 20টা প্রোটিনকে আলাদা করে নাম দেওয়া হয়েছে কমপ্লিমেন্ট। সেই কমপ্লিমেন্টকে কমপ্লিমেন্টের সাথে বাইন্ড করার জন্য বি লিম্ফোসাইটে রিসেপ্টর থাকে, টি লিম্ফোসাইটে থাকে না। আচ্ছা, নেক্সট আসে হচ্ছে গিয়ে প্রেজেন্স ইন লিম্ফ নোড। কে কোথায় থাকে? বি লিম্ফোসাইট। এগুলো জাস্ট মুখস্থ করবা, সাবসেট আছে নাই এগুলো কথাবার্তা। রিসেপ্টর বার ভাইরাসের জন্য রিসেপ্টর থাকে, বি লিম্ফোসাইটের, টি লিম্ফোসাইটের থাকে না। এগুলোতে আমরা বিভিন্ন টেস্ট করতে পারি। আচ্ছা, এই হচ্ছে মোটামুটি পার্থক্য। ইম্পর্টেন্ট পার্থক্য বললাম, এই তো ইম্পর্টেন্ট পার্থক্য হচ্ছে গিয়ে মেইন ফাংশন। বি লিম্ফোসাইটের ফাংশন কি? টি লিম্ফোসাইটের ফাংশন কি? বি লিম্ফোসাইটের ফাংশন আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি, অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন। এখানে দেখো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং এর কথা কিন্তু আর বলে নাই, শুধু একটা ফাংশন যখন আমরা বলবো
তখন বলবো অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনের কথা। আর টি লিম্ফোসাইট কি করবে? টি লিম্ফোসাইটের ফাংশন আমরা করব। টি লিম্ফোসাইট CD4 এর ফাংশন আলাদা, CD8 সেলের ফাংশন আলাদা। আচ্ছা, আমরা যদি বলি হেল্পার টি সেলের ফাংশন কি? হেল্পার টি সেল হেল্পস অল দ্য সেলস লাইক বি লিম্ফোসাইট, CD8 সেল এন্ড ম্যাক্রোফেজ, এগুলোকে হেল্প করবে হেল্পার টি সেল। আর সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট কি কাজ করবে? ওই একই ন্যাচারাল কিলার সেলের যে ফাংশন আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি, কিলস দ্য ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল এন্ড দ্য টিউমার সেল। তাহলে টি লিম্ফোসাইটের ফাংশন পেলাম কি কি আমরা বলবো? টি লিম্ফোসাইটের ফাংশনে কিন্তু আমরা অলরেডি শিখে ফেললাম। দেখো, তাহলে হেল্পার টি সেল হেল্পস বি লিম্ফোসাইট, ম্যাক্রোফেজ এন্ড সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট। আর সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট kills the virus infected cell and tumor cells. So these are the functions of T lymphocyte. তারপরে সারফেসে বি লিম্ফোসাইটের সারফেসে কি থাকে? ইমিউনোগ্লোবুলিন থাকে, কিন্তু টি লিম্ফোসাইটের সারফেসে এই ধরনের কোনো ইমিউনোগ্লোবুলিন থাকে না। তারপরে আমরা আবার এটাও অ্যানসার করব, তাহলে কোন ইমিউনোগ্লোবুলিন থাকে? ইমিউনোগ্লোবুলিন মানে অ্যান্টিবডি। বি সেলের সারফেসে আবার একটা অ্যান্টিবডি অ্যাটাচড থাকে। কোন অ্যান্টিজেনটা অ্যাটাচড থাকে? IgM অ্যাটাচড থাকে। যেই IgM-টাই আলটিমেটলি আমার রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে। দেখো, অ্যান্টিজেন রিসেপ্টর অন সারফেস, সারফেসে যে রিসেপ্টর থাকে বি সেলের যে রিসেপ্টর, সেটাকে বলে BCR, মানে বি সেল রিসেপ্টর। বি সেল রিসেপ্টরটা কি করে? বি সেল রিসেপ্টরটা আমার অ্যান্টিজেনের সাথে বাইন্ড করবে। তাহলে বি সেল রিসেপ্টর হিসেবে আসলে কে কাজ করে? ইমিউনোগ্লোবুলিন IgM কাজ করে। তাহলে আমরা আবার আরেকভাবে কোশ্চেনটা করি, বি সেলের সারফেসে কোন অ্যান্টিবডি অ্যাটাচ থাকে? বি সেলের সারফেসে সেল মেমব্রেনে আমার IgM অ্যাটাচ থাকে। এটা কিন্তু ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে, এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারো না। এখন যদি ব্ল্যাকবোর্ডে ক্লাস হতো আমি তাহলে এটা একটু ছবি আঁকলে তোমরা একটু ভালো বুঝতে পারতো। একটা বি সেলের সারফেসে একটা IgM মলিকিউল থাকে। দিস IgM will act as antigen receptor, মানে বি সেল যখন অ্যান্টিজেনের সাথে বাইন্ড করবে, সে কি দিয়ে বাইন্ড করবে? তার হাত কি? তার হাত হচ্ছে গিয়ে IgM। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, আর টি সেলের এরকম হাত আছে, টি সেলের রিসেপ্টর আছে, টি সেলও বাইন্ড করবে অ্যান্টিজেনের সাথে। তাহলে টি সেল কি দিয়ে বাইন্ড করবে? টি সেল বাইন্ড করবে TCR। TCR মানে টি সেল রিসেপ্টর। তাহলে টি সেলের সারফেসে থাকে TCR, আর বি সেলের সারফেসে থাকে, বি সেলের সারফেসে কি থাকে? টি সেলের সারফেসে থাকে IgM, টি সেলের সারফেসে থাকে TCR। তাহলে IgM is the receptor, IgM here, IgM is the receptor। IgM এর কিন্তু অনেক ফাংশন আছে, সেগুলো আমরা পরে শিখবো। তাহলে বি সেলের সারফেসে যে IgM-টা থাকে, the function of that IgM is receptor, সে রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে। তাহলে TCR মলিকিউলটা কি? অ্যান্টিবডি না, TCR মলিকিউলটা কিন্তু অ্যান্টিবডি না। আচ্ছা, TCR এর যারা ভালো পারবা TCR কি জিনিস পড়ে নিও, TCR এর মধ্যে কি থাকে আর অ্যান্টিবডির মধ্যে কি থাকে সেগুলো। অ্যান্টিবডির স্ট্রাকচার অবশ্য আমি পড়াবো পরে অ্যান্টিবডিতে, TCR এর স্ট্রাকচার আর পড়াতে যাচ্ছি না, তাহলে তোমাদের গোলমাল পেকে যাবে। আচ্ছা, নেক্সট আসে হচ্ছে গিয়ে CD3 মলিকিউল, দরকার নাই। আচ্ছা, এটা ইম্পর্টেন্ট যে টি লিম্ফোসাইটের সারফেসে CD3 মলিকিউল থাকে। এখন CD কি জিনিস? হোয়াট ইজ CD? CD সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে? বারবার এটা বলতেছি CD8, হ্যাঁ, Cluster of differentiation. cluster of differentiation. This is also a protein molecule. এই যত এই সমস্ত বিভিন্ন নামে বিভিন্ন জিনিসপত্র আমরা পাচ্ছি, সবই কিন্তু আসলে দেখো বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন মলিকিউল। এই যে TCR, এটাও কিন্তু প্রোটিন মলিকিউল। হ্যাঁ, তারপরে প্রোটিন, তারপরে ইমিউনোগ্লোবুলিনের মধ্যেও প্রোটিন আছে, সাথে আরো জিনিস আছে, কিন্তু সাথে কিন্তু প্রোটিনটাই বেশি। MHC পড়লাম, সেটাও কিন্তু প্রোটিন। তারপরে এখানে দেখো এখন CD পেলাম, এগুলোও কি বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, তাদেরকে আমরা নাম দিয়েছি ক্লাস্টার অফ ডিফারেন্সিয়েশন। তার মানে কি? ডিফারেন্সিয়েশন, আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই। তাহলে CD মলিকিউল গুলোকে দিয়ে আমি বিভিন্ন ধরনের সেলগুলোকে ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই। মানে বি সেল, বি লিম্ফোসাইট, টি লিম্ফোসাইট, নিউট্রোফিল, বিভিন্ন সেলের মেমব্রেনে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন মলিকিউল আছে। তাহলে এগুলোকে নাম দেওয়া উচিত। তাহলে এত প্রোটিনকে আমি রিসার্চের জন্য বা কাজ করার আমি বলার জন্য, যে এখন আমি যদি সিয়ামকে একটা নাম না দিই যে ওর নাম সিয়াম, এখন আমি যদি খালি বলি ওই যে চশমা পরে ছেলেটা, তাহলে তোমরা তাকে খুঁজে বের করতে পারবে? চশমা পরে তো অনেক ছেলে আছে, তাই না? তাহলে ওর একটা নাম আছে সিয়াম। তাহলে এই যে প্রোটিন, এত প্রোটিন আছে, তাহলে প্রোটিন গুলোকে যদি আমি বিভিন্ন নামের নাম না দেই, তাহলে আমি বুঝাতে পারবো যে টি লিম্ফোসাইটের গায়ে একটা প্রোটিন আছে, সেটা সেই ওই প্রোটিনটার নাম কি বোঝাতে চাচ্ছি, তাহলে সেই প্রোটিনটাকে নাম দেওয়া হলো CD3। তাহলে ক্লাস্টার অফ ডিফারেন্সিয়েশন, তাহলে প্রোটিনের এরকম অনেক ক্লাস্টার আছে, যেগুলোকে আমরা সেলকে, মানে সেলের মধ্যে ওই প্রোটিন গুলোকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য তাদেরকে নাম দিয়েছি। তাহলে এটাকে বলা হয় CD মলিকিউল, CD ক্লাস্টার অফ ডিফারেন্সিয়েশন মলিকিউল। তাহলে এই CD গুলো অনেক নামে আছে, 3, 4, 8, 25, 16, 19, এরকম অসংখ্য CD আছে,
সব সিডি আমার দরকার নেই। সব সিডি নিয়ে আমি মাথা ঘামাবো না, আমাদের ইম্পর্টেন্ট কিছু সিডি আমরা মনে রাখবো। তার মধ্যে এইখানে যেমন পেলাম একটা ইম্পর্টেন্ট সিডি, দ্যাট ইজ CD3 মলিকিউল। তাহলে CD3 মলিকিউল কোন সেলে থাকবে? all the T lymphocytes carries the CD3 molecule. কিন্তু হেল্পার টি সেল দেখো, হেল্পার টি সেল কোন সিডি ক্যারি করে? CD3 অবশ্যই থাকবে। টি লিম্ফোসাইট হইতে হলে CD3 অবশ্যই থাকবে, তার সাথে TCR অবশ্যই থাকবে। ইন অ্যাডিশন যদি সে হেল্পার টি সেল হয় তাহলে তার মেমব্রেনে কি থাকবে? CD4 মলিকিউল থাকবে। আর এজন্যই ওর নাম হচ্ছে হেল্পার টি সেল। আবার আমি যদি বলি সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট, ওটাও তো টি লিম্ফোসাইট, তাহলে ওর মেমব্রেনে কি থাকবে? CD8 থাকবে। ভেরি গুড। তাহলে এই যে দেখো কিছু ডিফারেন্স হয়ে গেল, এই জন্য এগুলা হচ্ছে ক্লাস্টার অফ ডিফারেন্সিয়েশন। কিন্তু CD3 তাহলে আমরা এই যে কতগুলো সিডি শিখলাম, 3টা সিডি জানলাম অলরেডি। তাহলে এই 3টা সিডির মধ্যে CD3 all the T lymphocyte carries the CD3, but CD4 carries only by T helper T cell, আর CD8 carried by only CD8 T lymphocyte. ক্লিয়ার? সবাই ক্লিয়ার? আচ্ছা, proportion in the blood এটা তো আমি অলরেডি বলেছি যে আমার 70 to 80% আসলে টি লিম্ফোসাইট, কারণ টি লিম্ফোসাইটের ফাংশন আসলে অনেক বেশি। তাহলে বি লিম্ফোসাইট, টি লিম্ফোসাইটের ফাংশন তোমরা বুঝতে পেরে গেছো সবাই। আর টি লিম্ফোসাইট আমি অলরেডি ডিসক্রাইব করে ফেলছি, ডিসকাশন হয়ে গেছে না? টি লিম্ফোসাইটের ফাংশন বলা হয়ে গেছে না? টি লিম্ফোসাইটের টাইপস বলা হয়ে গেছে না? টি লিম্ফোসাইটের ব্রড দুটো যে টাইপ, সেই দুটো টাইপ কিন্তু আমি অলরেডি বলে ফেলছি। কি কি টি লিম্ফোসাইট আছে আমাদের বলো? Helper T cell, and cytotoxic and regulatory. হ্যাঁ, সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট। তাহলে টি লিম্ফোসাইট বেসিক্যালি টু টাইপস। কিছু যদি না পারো আমরা এই দুই টাইপস বলে বসে থাকবো, তারপরে যদি কেউ ভালো পারো তখন আমরা অ্যানসার করব হচ্ছে CD4 বা হেল্পার টি সেল। আবার 3 ধরনের হয়। নতুন লেঞ্জে আমি বলতেছি, আবারও বলতেছি, নতুন লেঞ্জে CD4 টি লিম্ফোসাইট কে বা হেল্পার টি সেল কে 3 ভাগে ভাগ করছে। হেল্পার টি সেলকেই 3টা ভাগে নিয়ে আসছে। কিন্তু পুরনো বইগুলোতে দেখবা টি রেগুলেটরি সেল বা সাপ্রেসর টি সেলটাকে আলাদা ভাগে ফেলছে, মানে CD4 CD8 আর হচ্ছে কি টি রেগুলেটরি সেল। সেটাকে এখন আবার এইভাবে করে বলতেছে যে টি রেগুলেটরি সেল আসলে টোটালি আলাদা কোনো সেল না, এটা আসলে হেল্পার টি সেলই যখন কাজ করে, যখন সে ফাংশনে আসে। আমরা তো CD4 মলিকিউল হিসেবে বললাম যেটা হচ্ছে CD4 সেল বা হেল্পার টি সেল। যখন সে কাজ করে তার কাজের রেসপন্সের উপর বেস করে আমরা এটাকে ভাগ করে ফেলছি। কিভাবে? একটা হচ্ছে ইফেক্টর সেল, যে সরাসরি কাজ করছে, বিভিন্ন সেলকে হেল্প করছে, তখন ইফেক্টর সেল। তারপরে হচ্ছে কি এই সেলগুলো যখন ইফেক্ট শেষ হয়ে যায়, হ্যাঁ, যে আমার কাজকর্ম কমপ্লিট, তাহলে কি কাজ তারা করতেই থাকবে নাকি দেয়ার শুড বি আ স্টপ? আমার চেক এন্ড ব্যালেন্স লাগবে না? সব কাজেরই কি চেক এন্ড ব্যালেন্স লাগে না? আমি যখন খেতেই থাকি, আমরা কি খেতেই থাকি নাকি আমার স্টমাক থেকে স্টিমুলেশন পাঠায় ইউ শুড স্টপ, পেট ভরে গেছে, তাই না? ঠিক একই রকম ভাবে যখন একটা সেল অ্যাক্টিভেটেড হয় তখন তার কাজটাকে চেক এন্ড ব্যালেন্স করার সময় একসময় কিন্তু তাকে আবার স্টপ করার সিগন্যালও পাঠানো হয়। তাকে যেমন স্টিমুলেট করা হচ্ছে যে তুমি ফাংশনিং এ যাও, ঠিক একই রকম ভাবে তুমি তোমার কাজ এবার বন্ধ করো, সেই স্টিমুলেশনটাও পাঠানো। তাহলে এই যে চেক এন্ড ব্যালেন্স, এই যে তার ইনহিবিটরি মানে স্টিমুলেশনটা যাচ্ছে, তখন এই যে ফাংশনটাকে রেগুলেট করে সেই সেলগুলো কি বলা হয়? টি রেগুলেটরি সেল বা সাপ্রেসর টি সেল। তাহলে বলা হয় যে ওগুলো আসলে হেল্পার টি সেলেরই একটা স্পেশালিটি। যখন ওই সেলগুলো এই সাপ্রেশন অ্যাক্টিভিটিতে চলে যায় তখন সেই সেলগুলোকে বলা হয় টি রেগুলেটরি সেল বা সাপ্রেসর টি সেল। তাহলে ওগুলো আসলে হেল্পার টি সেলেরই একটা টাইপ। ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা সেল আছে ফলিকুলার টি সেল। তোমরা নতুন লেঞ্জে দেখবা ফলিকুলার টি সেল। এটা আমার লেকচারে নাই, কারণ আমার লেকচারটা আসলে আগের প্রডিউস করা, আর এবার লেকচার আসলে করা হয়, কারেকশন করা হয়নি এখন। তাহলে ফলিকুলার টি সেল তোমাদের সামনে কি লেঞ্জ আছে? হ্যাঁ, লেঞ্জের মধ্যে টি লিম্ফোসাইট বের করে ফলিকুলার টি লিম্ফোসাইট বের করে ফেলো। আমার সামনে লেঞ্জ নাই, বের করছো? ফলিকুলার টি লিম্ফোসাইট পেয়ে গেছো? ফলিকুলার টি লিম্ফোসাইটের ফাংশন কি বলো? ম্যাম বি সেল ফলিকল কে অ্যাক্টিভেট করবে। হ্যাঁ, তার মানে কি আলটিমেটলি দেখো এটা কি হেল্পার টি সেলেরই একটা ভেরিয়েশন। ঠিক আছে, এটা হেল্পার টি সেলেরই একটা ভেরিয়েশন, কারণ আমরা CD4 সেলের ফাংশনের মধ্যে কি বলছি? বি লিম্ফোসাইট কে হেল্প করে, ম্যাক্রোফেজ কে হেল্প করে, আর হচ্ছে কি CD8 সেল কে হেল্প করে। তাহলে ও আলটিমেটলি বি লিম্ফোসাইট কি হেল্প করলো, কিন্তু একটা পার্টিকুলার জায়গায় বসে থেকে হেল্প করে। কোথায় বসে থেকে হেল্প করে? ফলিকলস।
তাহলে ফলিকুলার টি লিম্ফোসাইট, তাহলে এগুলো যারা ভালো পারবে তারা এই ভ্যারিয়েশনস গুলা বলতে যাবা, আদারওয়াইজ বলার দরকার নেই। আচ্ছা, আরেকটা টাইপস আছে যেটা আগের বইতে আমরা পড়তাম সবসময়, সেটা হচ্ছে কি সিডি হেল্পার সেলকে আসলে তিনটা সাব টাইপে ভাগ করা হয়েছে। কি কি? TH1, TH2 আর একটা হচ্ছে কি TH17। পেয়েছো সেটা? যেটা এখন তোমাদের ইফেক্টর সেলের ডিভিশনের মধ্যে দেয়া আছে। ইফেক্টর টি লিম্ফোসাইটের ডিভিশনের মধ্যে দেখো বইয়ের মধ্যে দেয়া আছে। পেয়েছো? TH1, TH2, TH17। আমি TH1, 2 একসাথে বলি সবসময় সিরিয়ালে। তাহলে এখান থেকে আমরা একটা প্রশ্ন করবো অ্যাট লিস্ট, এটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন TH1 এন্ড TH2। এগুলো সব আমার লেকচারে আছে, আমার এত টেনে টেনে যেতে ইচ্ছা করতেছে না, লেকচার অনেক লম্বা তো, তাই আমি এমনিই বলে দিচ্ছি তোমাদের। TH1 আর TH2 এর মধ্যে পার্থক্যটা পড়তে হবে, সেটা ওই পাওয়ার পয়েন্টের মধ্যে আছে, তোমরা বাই দিস টাইম দেখার কথা। ওখান থেকে তাহলে তোমরা TH1 আর TH2 এর পার্থক্যটা পড়ে ফেলবা। একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স যদি আমরা মনে রাখতে চাই, তাহলে আমরা সবসময় মনে রাখবো যে হচ্ছে গিয়ে ডিলেড হাইপার সেন্সিটিভিটিতে যে রোল প্লে করে, সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটিতে যে রোল প্লে করে, দ্যাট ইজ TH1। আর TH2 অলওয়েজ হিউমারাল ইমিউনিটিতে পার্টিসিপেট করে। কিভাবে? বি লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি প্রোডিউস করবে না, এই কথাটা একটু ভালো মতো শুনো। বি লিম্ফোসাইটের ফাংশন কি পড়লাম একটু আগে? অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন। তো অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করার আগে আরেকটা শব্দ কি বলছি, তাকে কোন সেলে ডিফারেন্সিয়েট হইতে হয়? প্লাজমা সেল। প্লাজমা এই যে সে প্লাজমা সেলে ডিফারেন্সিয়েট হবে, কিভাবে হবে? কারো হেল্প লাগবে? কারো হেল্প লাগবে? কে সে? তাকে কে হেল্প করবে? তাকে TH2 হেল্প করবে। কিভাবে হেল্প করবে? by producing some interleukins, interleukin 4, 5, 6। এই যে ইন্টারলিউকিনস গুলা দিয়ে সে টি লিম্ফোসাইটকে সিগন্যাল পাঠাবে। ইন্টারলিউকিনস গুলোর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সিগন্যাল পাঠানো। সে সিগন্যাল পাঠায় বলবে যে তুমি এখন প্লাজমা সেলে কনভার্ট হয়ে যাও, তুমি প্লাজমা সেল হয়ে গিয়ে তুমি এখন অ্যান্টিবডি প্রোডিউস করো, কারণ তোমার বডির ভিতরে এখন মিজেলস ঢুকছে, মিজেলস ভাইরাস আছে, মামস ভাইরাস আছে, তুমি এখন কনভার্ট হয়ে গিয়ে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন শুরু করে দাও মিজেলস ভাইরাসকে অ্যাটাক করার জন্য। তাহলে এই যে ইনফরমেশনটা আমি কার কাছ থেকে, এই হেল্পটা সে কার কাছ থেকে পেলো? হেল্পার টি সেল CD4। ওই যে প্রথমে বলছিলাম সে বি লিম্ফোসাইটকে হেল্প করে, এখন কি ম্যাচ করলো কথা? তাহলে বি লিম্ফোসাইটকে কে হেল্প করে? আরো স্পেসিফিক ভাবে TH2 হেল্প করে। আরো স্পেসিফিক্যালি কিভাবে হেল্প করে? বাই ইন্টারলিউকিন 4, 5, 6। কি কাজে হেল্প করছে? টু প্রোডিউস, টু ডিফারেন্সিয়েট ইনটু প্লাজমা সেল ফর প্রোডাকশন অফ অ্যান্টিবডি। তাহলে অনেক বড় একটা কথা হলো, বোঝা গেল? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You clear? Yes, ma'am. Everyone from outside Bangladesh clear? ম্যাম Hmm. ম্যাম টাইপ অফ টি লিম্ফোসাইট একটু ব্রিফিং দিবেন না, একটা মানে চার্ট কিভাবে বলবো? বুঝি নাই? ম্যাম টাইপ অফ লিম্ফোসাইট আপনি বলছেন না, হ্যাঁ, একটু ব্রিফিং দিবেন ম্যাম, এটা চার্ট লাইক देयर আর টু টাইপস অফ লিম্ফোসাইটস, কোনটার মধ্যে কোনটা আসবে? ও আচ্ছা, আমার যেখানে বাবা এরকম চার্ট প্রোডিউস করে না, এই যে এখানে একটা ব্ল্যাক বোর্ড থাকলে আমি এখন সুন্দর করে লিখে তোমাদেরকে দেখাই দিতে পারতাম, আমার এখানে কোনো বোর্ডও নাই। বোর্ড থাকলে তো বোধহয় দেখা যেত পিছনে, তাই না? ম্যাম আপনি বলে আমি নোট করব। ও আমি বলবো, তুমি নোট করবা? ওকে, গুড। তাহলে প্রথমে চলে আসো লিম্ফোসাইটস। লিম্ফোসাইটস এর মধ্যে লিম্ফোসাইটস হচ্ছে টু টাইপস। লিম্ফোসাইটস টু টাইপস, তাহলে লিম্ফোসাইট থেকে দুটো অ্যারো দাও দুই দিকে, বি লিম্ফোসাইট, টি লিম্ফোসাইট। ওকে, ক্লিয়ার? বি লিম্ফোসাইট এন্ড টি লিম্ফোসাইট। আচ্ছা, বি লিম্ফোসাইটের আমরা কোনো সাবটাইপস করি নাই। বি লিম্ফোসাইট থেকে সেম অ্যারোতে নামায়ে লেখো হচ্ছে প্লাজমা সেল, প্লাজমা সেল। আর ওই অ্যারোর মধ্যে লিখে রাখো ডিফারেন্সিয়েটেড ইনটু। বুঝতে পেরেছো আমার কথাটা? বি লিম্ফোসাইট, তার নিচে অ্যারো দাও, ওই অ্যারোর মাঝখানে লিখো হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্সিয়েটেড ইনটু, আর অ্যারোর নিচে লিখো হচ্ছে গিয়ে প্লাজমা সেল। তাহলে বোঝা গেল কথাটা? বি লিম্ফোসাইট ডিফারেন্সিয়েটেড ইনটু প্লাজমা সেল। তাহলে এখানে আমরা কোনো টাইপস করছি না বি লিম্ফোসাইটের। ক্লিয়ার? তাহলে লেফট সাইডের উইং ক্লিয়ার। এখন রাইট সাইডে আসো, টি লিম্ফোসাইট। টি লিম্ফোসাইটকে আমরা ক্লাসিফাই করব হচ্ছে গিয়ে দুটো উইং এ ক্লাসিফাই করো, দুটো টাইপস, একটা হচ্ছে CD4 সেল আর একটা হচ্ছে CD8। ক্লিয়ার? CD8 এর তার কোনো ক্লাসিফিকেশন নাই, শেষ। এখন CD4 সেলকে আমরা আবার অ্যারো দাও বা ওটার নিচে 1, 2, 3 লিখো। 1, 2, 3। 1 হচ্ছে ইফেক্টর টি সেল, নাম্বার 2 হচ্ছে ফলিকুলার টি সেল, আর নাম্বার 3 লিখো হচ্ছে
রেগুলেটরি টি সেল, যেহেতু তোমরা নতুন লেন্সকে ফলো করবা তাই আমি নতুন লেন্স অনুসারে বললাম, ঠিক আছে? তাহলে CD4 সেলের ইফেক্টর টি সেল, নাম্বার 2 হচ্ছে ফলিকুলার টি সেল, নাম্বার 3 হচ্ছে গিয়ে রেগুলেটরি টি সেল। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। ওকে, এখন ইফেক্টর টি সেল কে আবার ইয়ে করো, বড় করো। ইফেক্টর টি সেল কে অ্যারো দাও। ইফেক্টর টি সেলের অ্যারোতে এসে আবার লিখো হচ্ছে গিয়ে নাম্বার 1 TH1, নাম্বার 1 TH1, নাম্বার 2 TH2 and number 3 is the TH17। 1 2 17 17 কেন? কারণ ওটা ইন্টারলিউকিন 17 প্রোডিউস করে, দ্যাটস ওয়াই that is called TH17। TH17 produces interleukin 17। আর ফাংশন কি বলে ফেলছি, তাহলে ক্লাসিফিকেশন হলো? ক্লাসিফিকেশনটা ক্লিয়ার হলো? জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। জি ওকে, ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। মোস্ট ওয়েলকাম। বাকি সবার ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, সবাই লিখতে ma'am. পেরেছো? Yes, আচ্ছা, ma'am. তাহলে এখান থেকে আমাদের ফাংশনটা জানতে হবে। দেখো বি লিম্ফোসাইটের ফাংশন জেনে ফেলছি, টি লিম্ফোসাইটের মধ্যে আবার প্রত্যেকটা ফাংশন আমরা আলাদা আলাদা করে, এখানে তোমরা চাইলে ফাংশনটাকেও ইনকর্পোরেট করে ফেলতে পারো ছোট ছোট করে লিখে, তাহলে পড়তে গেলে একবারে মাথায় চলে আসবে যে আমার CD8 এর ফাংশন হচ্ছে কিলস দ্য ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল এন্ড দ্য টিউমার সেল। আর এদিকে আমরা যেহেতু আলাদা করে ফেলছি তাহলে আমরা আলাদাই করে ফেলি যে TH1 এর ফাংশন হচ্ছে গিয়ে ইট পার্টিসিপেটস ইন দ্য delayed type of hypersensitivity or cell mediated immunity। cell mediated immunity তে TH1 participate করে, TH2 টা participate করে হচ্ছে কি সেজন্য বললাম, ওই যে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনে হেল্প করবে, বি লিম্ফোসাইট কে হেল্প করবে, ইট হেল্পস দা বি লিম্ফোসাইট। আর হচ্ছে কি TH17 হচ্ছে গিয়ে ইন্টারলিউকিন 17 প্রোডিউস করে। ইন্টারলিউকিন 17 এর ফাংশনটা আমি ভুলে গেছি বাবা, মুখস্থ বলতেছি তো সব মনে নেই, দেখে নিও ঠিক আছে? বা আমার এখানে লেখা আছে, হ্যাঁ বইয়ের মধ্যেও আছে, ওখান থেকে একটু দেখে নিও। TH17 টা একটু পড়ে নিও ওখান থেকে, কি কি যেন ফাংশন আছে, ডেফিসিয়েন্সিতে কি কি ইনফেকশন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আর কি। হ্যাঁ, যাই হোক, তাহলে অ্যাজ এ হোল যদি আমরা বলি তাহলে আলটিমেটলি হেল্পার টি সেলের একবারে যদি আমরা ফাংশন মনে রাখতে চাই তাহলে ইট হেল্পস দা সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইটস। সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট কেও হেল্প করে, বি লিম্ফোসাইট কেও হেল্প করে, আর হচ্ছে গিয়ে কি বলে ম্যাক্রোফেজ কেও হেল্প করে, ঠিক আছে? এই তিনটা সেলকে সে হেল্প করে। তাহলে আমাদের টি লিম্ফোসাইটের ফাংশন পড়া শেষ, টাইপস পড়া শেষ, পার্থক্য পড়তে বলছি, TH1 TH2 এর পার্থক্য বলতে বলছি, আজকের পড়া শেষ, ঠিক আছে? আমি তোমাদের 30 মিনিটস এর মধ্যে আজকের ম্যান্ডেটরি পড়া শেষ করে ফেলছি, সেলস অফ দা ইমিউন সিস্টেম পড়ানো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন আসো হচ্ছে গিয়ে যেটুকু আমরা এসকেপ করে গেছি, যে কারণে আমি স্লাইড গুলো টানি নাই, এখানে ডেসক্রিপশন আছে ম্যাচিউরেশন নিয়ে, আমার বি লিম্ফোসাইট কিভাবে ম্যাচিউর হয়, টি লিম্ফোসাইট কিভাবে ম্যাচিউর হয়, যেখানে তুমি থাইমিক এডুকেশন সম্পর্কে জানতে পারবা, ক্লোনাল ডিলেশন সম্পর্কে জানতে পারবা। আমি টার্মগুলো বলি, হ্যাঁ, ক্লোনাল ডিলেশন, থাইমিক এডুকেশন, তারপর হচ্ছে গিয়ে পজিটিভ সিলেকশন, নেগেটিভ সিলেকশন, MHC restriction. These are some terms which are used in association with maturation of B lymphocyte and T lymphocyte. কি কি টার্ম বললাম? পজিটিভ সিলেকশন, নেগেটিভ সিলেকশন, ক্লোনাল ডিলেশন, থাইমিক এডুকেশন, ও আরো আছে রিসেপ্টর এডিটিং, রিসেপ্টর এডিটিং। এই টার্মগুলা তোমরা যারা ভালো স্টুডেন্ট, ভাইভাতে যারা ভালো মার্কস পেতে চাও তাদেরকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করবে, কিংবা রিটেন পরীক্ষার কোয়েশ্চেন যদি একটু ট্রিকি হয়, বা ওই যে রিটেন কোয়েশ্চেনের নিয়ম জানো তো, কোয়েশ্চেন করার 60% কোয়েশ্চেন হবে কমন, 60% কোয়েশ্চেন হয় কমন ফর অল দ্য স্টুডেন্টস টু পাস, 20% কোয়েশ্চেন হয় একটু আপগ্রেডেড কোয়েশ্চেন, আর বাকি 20% কোয়েশ্চেন হয় আরেকটু আপগ্রেডেড। যখন একটু আপগ্রেডেড আরেকটু আপগ্রেডেড বা কোয়েশ্চেন যখন একটু কঠিন হবে, তখন তোমার এই ধরনের প্রশ্নগুলো তোমার কোয়েশ্চেনের 1-2 নাম্বারের কোয়েশ্চেন হিসেবে আসতে পারে, কোয়েশ্চেনের লেজ হিসেবে 1 to 2 মার্কস। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ পজিটিভ সিলেকশন, হোয়াট ইজ MSC রেস্ট্রিকশন, হোয়াট ইজ রিসেপ্টর এডিটিং। হ্যাঁ, এই কারণে যারা ভালো পারবা ওই 20-40% কোয়েশ্চেনের অ্যানসার যারা অ্যানসার করতে চাও তাদেরকে এই কোয়েশ্চেনগুলো তারা একটু করবা। এখন আমি যদি এটা বোঝাতে চাই তাহলে একটু গ্লুকোজ সাপ্লাই বেশি লাগবে। হ্যাঁ, গ্লুকোজ সাপ্লাই বেশি আছে তো, আমি একটু সহজ করেই বোঝাচ্ছি, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হ্যাঁ, এক কাজ করি, আমি তোমাদেরকে ফিগার দিয়ে
ফিগার দিয়ে সহজে বুঝাই ফেলি। হ্যাঁ, কোন ফিগারটাতে সবচেয়ে সহজে আছে? আচ্ছা, এই ফিগারটাই দেখো। আচ্ছা, এই ফিগারটা কি দেখা যাচ্ছে? সবাই দেখতে পাচ্ছ? এই পুরো ফিগারের ডেসক্রিপশন আছে অনেকগুলো স্লাইডে। হ্যাঁ, এখানে আমি বি লিম্ফোসাইটের ম্যাচুরেশনটা তোমাদেরকে বলবো, ঠিক আছে? বি লিম্ফোসাইট ম্যাচুরেশন হওয়ার জন্য, বি লিম্ফোসাইট কোন সেল থেকে আসছে মনে আছে? অরিজিন কোথায়? অরিজিন কোথায়? বোন ম্যারো। বোন ম্যারোতে কোন সেল থেকে অরিজিনেট করেছে? অরিজিনেটেড ফ্রম দা হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল। স্টেম সেল থেকে অরিজিনেট করেছে। স্টেম সেল থেকে কি হয়েছে? লিম্ফয়েড সেল লিনিয়েজ, তাই না? সেই লিম্ফয়েড সেল লিনিয়েজে প্রথম যে সেলটা আসছে তার নাম হচ্ছে প্রি বি সেল। প্রথমে যে সেল তাকে আমরা বলতেছি প্রি বি সেল, মানে বি সেল হওয়ার আগে। প্রি মানে কি? প্রি শব্দটার অর্থ কি? আগে, বিফোর। প্রি মিন্স বিফোর। তাহলে বি সেল ম্যাচুরেশন হওয়ার আগে প্রথম যে সেলটা হয়, আমার কার্সারটা কি দেখা যায়? আচ্ছা, প্রথম যে সেল দ্যাট ইজ প্রি বি সেল। প্রি বি সেল, একটা সেলের ভিতরে কি তৈরি হবে? আমার সেলের আলটিমেটলি আমরা অলরেডি কি জেনেছি? বি লিম্ফোসাইটের মেমব্রেনে কি থাকে মনে আছে? কি বললাম? এই যে পার্থক্য পড়ানোর সময় বললাম বি লিম্ফোসাইটের সেল IgM। তার মানে একটা ম্যাচিওর বি সেলের মেমব্রেনে আমার আইজিএম থাকে। তাহলে তার আগের সেলগুলোর স্টেজে সেটা থাকে না। তাহলে এখন কি তৈরি হবে? প্রো বি সেলের গায়ে দেখো প্রথমে সাইটোপ্লাজমে কি তৈরি হচ্ছে? মিউ হেভি চেইন তৈরি হচ্ছে। তাহলে এখন প্রশ্ন আসবে, ম্যাডাম মিউ হেভি চেইনটা কি জিনিস? দেখো, ইমিউনোলজি একটার সাথে আরেকটা খুব ইন্টারলিঙ্কড, হ্যাঁ, খুব কানেক্টেড। এখন তোমাকে তাহলে মিউ হেভি চেইন বলতে হবে আমাকে। মিউ হেভি চেইন বলতে হলে তোমাকে আমাকে আমার আইজিএম এর স্ট্রাকচার বলতে হবে, অ্যান্টিবডি স্ট্রাকচার বলতে হবে। তাহলে ইন শর্ট আমি যদি বলি, অ্যান্টিবডি স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে অ্যান্টিবডি কি দিয়ে তৈরি? একটু আগে বলছিলাম না, প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন। কিছু কার্বোহাইড্রেট পোরশন থাকে, কিছু প্রোটিন পোরশন থাকে। প্রোটিন পোরশনটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস গুলা চেইন আকারে থাকে, ওয়াই শেপড মলিকিউল। দেখো আইজিএম এর ছবিটা দেখতে পাচ্ছো? একটা ওয়াই শেপড স্ট্রাকচার। যত জায়গায় ইমিউনোলজির কনটেক্সটে যত জায়গায় তুমি এরকম ওয়াই শেপড স্ট্রাকচার পাবা, এটা হচ্ছে একটা মানে কি বলবো, ডায়াগ্রামেটিক স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, যত জায়গায় তুমি এরকম একটা ওয়াই শেপড স্ট্রাকচার দেখতে পাবা, ওয়াই মানে হচ্ছে আমার অ্যান্টিবডি। যত জায়গায় আমরা এরকম ওয়াই দেখতে পাবো, এটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি। ওয়াই মানে কি? ওয়াই মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কি আমার হেভি চেইন। অ্যান্টিবডির মধ্যে দুই ধরনের চেইন থাকে। প্রোটিন গুলা বা অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলা দুটা চেইন ফরমেশন করে থাকে। এদের ওয়েটের উপর বেস করে একটা চেইনকে বলা হয় লাইট চেইন, আরেকটা চেইনকে বলা হয় হেভি চেইন। আপাতত এতটুকুই মনে রাখো। হ্যাঁ, আর বেশি ডিটেইলটা আমরা পরে করব। তাহলে এই হেভি চেইনটাকেই আসলে স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম যেটাকে বলে, সেই ডায়াগ্রামেটিক্যালি আমরা সবসময় এইভাবে করে ওয়াই শেপ স্ট্রাকচারে আঁকি, কারণ বলা হয় যে অ্যান্টিবডি ওয়াই শেপ স্ট্রাকচারে থাকে। তাহলে এই ওয়াই শেপ স্ট্রাকচারটা হচ্ছে আমার হেভি চেইন। তার সাথে দুই পাশে দুটো লাইট চেইন থাকে। এই যে ওয়াই এর যে এরকম মাথাটা, এই যে ওয়াই এর যে মাথাটা, এই যে এই পোরশনটা, এটার এই পাশে আমার লাইট চেইনটা থাকে, আর এটা হচ্ছে আমার ওয়াই চেইন। আমার হেভি চেইন, দুটো হেভি চেইন, ওয়ান পেয়ার অফ হেভি চেইন থাকে। অ্যান্টিবডিতে সবসময় এরকম ওয়ান পেয়ার অফ হেভি চেইন থাকে। দেখো এই যে আমার ওয়াই, এইটা কানেক্টেড থাকে ডাইসালফাইড বন্ড দিয়ে, আর আমার হাতের এই পাশে তো আঁকা যাচ্ছে না, এই পাশে আরেকটা চেইন থাকবে, এটাও কানেক্টেড থাকবে এটার সাথে, এটাকে বলবো হচ্ছে আমার লাইট চেইন। তাহলে দুটো হেভি চেইন আর দুটো লাইট চেইন। তাহলে প্রথম যে প্রোডাকশন হবে আমার সাইটোপ্লাজমে, কি প্রোডাকশন হবে? হেভি চেইন প্রোডাকশন হবে। হেভি চেইন আবার আইজিএম এ কোন ধরনের? হেভি চেইনের আবার টাইপস আছে, এগুলো আমরা অ্যান্টিবডি পড়ার সময় করবো। নিউ হেভি চেইনটা প্রোডিউস হবে, যেহেতু আমার সারফেসে কি অ্যান্টিবডি থাকবে? আইজিএম থাকবে। তাহলে নিউ হেভি চেইনটা দিয়ে আমার প্রথমে যখন হেভি চেইনটা অ্যাপিয়ার করলো সাইটোপ্লাজমে, তখন এই সেলটার নাম হচ্ছে প্রি বি সেল। খুব সহজ করে বলি তাহলে, প্রি বি সেলে আমার হেভি চেইন অ্যাপিয়ার করলো। তারপর ইম্যাচিওর বি সেলে কি হবে? আমার আইজিএমটা প্রোডাকশন হয়ে গেল। তারপর আমার ম্যাচিওর বি সেলে আইজিএম তো থাকলো, তার সাথে কোরিসেপ্টর হিসেবে আরেকটা প্রোটিন মলিকিউল থাকে, তার নাম হচ্ছে আইজিডি। ঠিক আছে, অনেক কথা বলে ফেলছি, বাকি ওগুলো সব ভুলে যাও এখন আবার। তাহলে আমরা বি সেলের ম্যাচুরেশন করতেছিলাম। তাহলে বি সেল যখন ম্যাচিওর হয়, তখন তার স্টেজে কি তৈরি হয়? প্রি বি সেল, তারপর ইম্যাচিওর বি সেল, তারপর হচ্ছে ম্যাচিওর বি সেল। প্রি বি সেলের মধ্যে প্রথমে হেভি চেইনটা অ্যাপিয়ার করে, তারপর আলটিমেটলি ইম্যাচিওর বি সেলে আমার আইজিএম প্রোডাকশন হয়ে যায়, আর ম্যাচিওর বি সেলে আইজিএম এর সাথে সাথে
IgD ও থাকে। ক্লিয়ার? ওকে, দেখো এই কথাটাই এখানে আবার বর্ণনা করছে। হ্যাঁ, এগুলা বারবার পড়লে তুমি বারবার তোমার মনে থাকবে। স্টেম সেল, প্রি বি সেল, ইম্যাচিওর বি সেল, ম্যাচিওর বি সেল, তারপর ম্যাচিওর বি সেল আলটিমেটলি যখন অ্যাক্টিভেটেড হয়, অ্যাক্টিভেটেড বি সেলটাই হচ্ছে আমার আলটিমেটলি প্লাজমা সেল। এই যে দেখো বি সেলটা ম্যাচিওর ছিল, সেটা প্লাজমা সেল হয়ে গেছে, তখন এটা একটু ইলংগেটেড শেপ হয়ে গেছে, তখন সে অ্যান্টিবডি প্রোডিউস করে। সো এই পুরো লাইনটা যদি তোমার মাথায় থাকে তাহলে তুমি আর কখনোই ভুলে যাবে না। ঠিক আছে, এই ছবিটা সবসময় মাথায় থাকবে। তাহলে বি সেলের, ম্যাচিওর বি সেলের গায়ে কি থাকে? এই যে দেখো IgM থাকে। ঠিক আছে, ম্যাচিওর বি সেলের গায়ে IgM থাকে, IgM থাকে আর IgE থাকে। তাহলে ম্যাচুরেশন হলো। এখন এই যে ম্যাচুরেশন হচ্ছে, ম্যাচিওর হতে হতে প্রি বি সেল তো অনেক তৈরি হয়। সবাই কি আলটিমেটলি ম্যাচিওর হবে কিনা, সবাই কি আলটিমেটলি অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনে যাবে কিনা, এইখানেই আমার সিলেকশন হবে। কি কি সিলেকশন? পজিটিভ সিলেকশন, নেগেটিভ সিলেকশন। কিভাবে পজিটিভ সিলেকশন আর নেগেটিভ সিলেকশন কিভাবে হয়, কখন হয়? যখন সে অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করে। expression of intact antigen receptor components and what they recognize, সেটার উপর বেস করে আলটিমেটলি তারা পজিটিভলি সিলেক্ট হবে আর নেগেটিভলি সিলেক্ট হবে। কিভাবে সিলেক্ট হবে? তাহলে পজিটিভ সিলেকশন মানে কি? পজিটিভ ওয়ার্ড থেকে সবসময় মনে রাখবা, যে কোনো জিনিস ওয়ার্ড থেকে বোঝার চেষ্টা করবে যে ওই ওয়ার্ডটা কি বোঝাচ্ছে, তাহলে তোমার মুখস্থ করতে ইজি হবে। পজিটিভ সিলেকশন, তাহলে আমি কোথায় বলতেছি পজিটিভ সিলেকশনের কথা? বি সেল লিম্ফোসাইট তৈরি হচ্ছে, প্রি বি সেল, তারপর হচ্ছে ইম্যাচিওর বি সেল। এখন এই ইম্যাচিওর বি সেলকে আমি কাউকে রেখে দিব আর কেউ মরে যাবে। কারা বেঁচে থাকবে, কারা মরে যাবে? পজিটিভলি সিলেক্টেড হবে কিছু, নেগেটিভলি সিলেক্টেড হবে। যারা বেঁচে থাকবে তাদেরকে আমি বলতেছি পজিটিভলি সিলেক্টেড। The B cells which will survive, who will survive? Those which interact with the antigen, যেগুলো আমার বডির অ্যান্টিজেন। এখন আচ্ছা, এটা আমি আবার বলি, পজিটিভলি সিলেক্টেড হবে, পজিটিভলি সিলেক্টেড হবে। কারা সিলেক্টেড হবে? যারা আমার বডির অ্যান্টিজেনের সাথে বাইন্ড করবে না। আমার বডির অ্যান্টিজেন আছে না, একটা বি সেল যখন এক্সপোজড হবে, সে কি সেলফ অ্যান্টিজেনে আগে এক্সপোজড হবে না ফরেন অ্যান্টিজেনে আগে এক্সপোজড হবে? বলো তো। সেলফ অ্যান্টিজেন। অফকোর্স সেলফ অ্যান্টিজেনে এক্সপোজড হবে আগে। তাহলে সেলফ অ্যান্টিজেন কি সে যদি রেকগনাইজ করে, ওটাকে যদি ডিস্ট্রয় করে ফেলে, আমি কি এটা চাই? আমার ইমিউন সিস্টেমের কাছ থেকে আমি কি এই আউটকাম চাচ্ছি? নো, নো ম্যাম। এই আউটকাম আমি চাচ্ছি না। তাহলে যেসব বি সেল আমার সেলফ অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করলো, আমি কি চাই সেই বি লিম্ফোসাইট গুলো ম্যাচিওর হোক, তারা বেঁচে থাকুক? তাহলে তো আমার সব বডির অ্যান্টিজেন, আমার যে সেলফ প্রোটিন আছে সবগুলোকে খেয়ে ফেলবে, আমার অটোইমিউন ডিজিজ করে ফেলবে। বোঝা গেল আমার এই কথাটা? এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস লাইন? তাহলে পজিটিভ সিলেকশন দেখো এবার, তাহলে বইয়ের সেন্টেন্সে আসো। ইম্যাচিওর বি সেলস উইথ weak recognition and interaction with self antigen are selected to survive. Weak recognition মানে কি? মানে তারা খুব খারাপ ভাবে চিনতে পারে অথবা চিনতে পারে না কাকে? সেলফ অ্যান্টিজেনকে। তারাই আলটিমেটলি সার্ভাইভ করবে। বিষয়টা উল্টো করে বললাম, তাই না? বুঝতে পারছো কি আমার কথা তোমরা? Yes, ma'am. জি ম্যাম। এটা একটু জটিল, মনে রাখার জন্য একটু জটিল। তুমি যদি একটু ভালো মতো চিন্তা করো, আবার নিজে নিজে যখন করবা তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমার সেলফ প্রোটিন, আমার বডির নিজের অ্যান্টিজেনকে যেসব বি সেল রেকগনাইজ করবে তারা সার্ভাইভ করবে না, তারা সার্ভাইভ করবে না, দে উইল ডিলিটেড। এদেরকেই বলবো আমরা নেগেটিভ সিলেকশন। আর যারা রেকগনাইজ করলো না, যারা ভবিষ্যতে ফরেন অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করবে, তারা পজিটিভলি সিলেক্টেড হলো এবং তারা ম্যাচিওর বি সেল হয়ে গেল। দিস ইজ কল্ড পজিটিভ সিলেকশন। ক্লিয়ার? পজিটিভ নেগেটিভ সিলেকশন কিন্তু একবারে বলে ফেলছি। তাহলে হোয়াট ইজ পজিটিভ সিলেকশন, হোয়াট ইজ নেগেটিভ সিলেকশন? ক্লিয়ার? ওকে, এখন নেগেটিভ সিলেকশন, তাহলে সবাই মরে যাবে? বলো ম্যাডাম এত এত বি সেল তৈরি করলো, হিমোপ্যাথিক সেল, স্টেম সেল কষ্ট করে, এখন সবাই মরে যাবে না? তাদেরকে কিছুকে বাঁচায় রাখার জন্য ওই উইক রিকগনিশন শব্দটা ইউজ করলাম না? উইকলি রিকগনাইজ করেছিল কিছু সেলফ অ্যান্টিজেনকে, তখন তাদেরকে করব কি যে না বাবা এত বি সেল যদি আমার মরে যায় তাহলে ওয়াস্টেজ অফ বডি, আমার ইমিউন সিস্টেমের ওয়াস্টেজ। তাহলে আমি কি করি, ওরা তো উইকলি রিকগনাইজ করতেছে, আচ্ছা ঠিক আছে এক কাজ করি, ওদেরকে কিছুটা এডিট করে দিই, এই রিসেপ্টর দিয়ে সেলফ অ্যান্টিজেন করছে, তখন আমি তাহলে তার ওই বি লিম্ফোসাইটের রিসেপ্টর কিছু অ্যাডিশন নিয়ে আসি, কিছু এডিট করে দিলে তখন সে আর আমার সেলফ অ্যান্টিজেনকে রিকগনাইজ করতে পারবে। হয়ে গেল? তাহলে সে সেলফ অ্যান্টিজেনকে রিকগনাইজ করবে না, তখন সে ফরেন অ্যান্টিজেনকে রিকগনাইজ করবে। দিস প্রসেস ইজ কল্ড রিসেপ্টর এডিটিং। রিসেপ্টর এডিটিং করে আমার কিছু চেঞ্জ করে কিছু বি লিম্ফোসাইটকে আমার জন্য বাঁচিয়ে ফেলা হয়, আমাদের গ্রুপ বাঁচিয়ে ফেলা হয়, ইমিউন সিস্টেমে কাজ করার জন্য বাঁচিয়ে ফেলা হয়। আইদার নেগেটিভ সিলেক্টেড সেলগুলো কি হবে, অথবা সব ডাই হয়ে যাবে, সব অ্যাপোপ্টোসিস হয়ে যাবে।
নেগেটিভ সিলেক্টেড সেলগুলো কি হয়ে যাবে, সব অ্যাপোপ্টোসিস হয়ে যাবে, অথবা তাদেরকে রিসেপ্টর এডিটিং করে আমরা তাদেরকে সার্ভাইভ করায় পজিটিভলি সিলেক্টেড করে দিতে পারি। তাহলে নেগেটিভলি সিলেক্টেড বি সেলগুলা ফেট কি, আলটিমেটলি নেগেটিভ সিলেক্টেড বি লিম্ফোসাইট ওই সেলগুলা কি হবে, হয় তারা ডাই করবে অ্যাপোপ্টোসিস হয়ে, অথবা তারা রিসেপ্টর এডিট করে তারা যে অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করছিল সেটা ভুলে যাবে, যে না আমি সেলফ অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করব না, আমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ফরেন অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করা। মানে কি, আমার বাসায় গেস্ট আসলো, হ্যাঁ, এখন আমি যে আমার বাসায় কুকুরকে রেখেছি পাহারা দেওয়ার জন্য, কুকুরকে তো চিনায় রাখতে হবে যে না এ আমার বাসার ড্রাইভার, হ্যাঁ, এ বাইরে থেকে আসলেও এ আমার বাসার ড্রাইভার, ঠিক আছে, এর সাথে ঘেউ ঘেউ করবো না, আর বাইরের মানুষের সাথে ঘেউ ঘেউ করবো না। তাহলে কুকুরকে এটা শিখাইতে হবে না, ওই ড্রাইভারকে চিনাই দিতে হবে না, তাহলে এ আমার পরিবারের, হ্যাঁ, আমার ফ্যামিলির পার্ট। তাহলে এই যে আমি শিখাই দিচ্ছি, হ্যাঁ, যে ও প্রথমে একটু ঘেউ ঘেউ করছিল কারণ ও বুঝতে পারে না এ কি সেলফ না বাইরে, হ্যাঁ, একটু সে সেলফ ভেবে ঘেউ ঘেউ করে ফেলছে। তা আমি যখন রিসেপ্টর এডিটিং করে তাকে শিখাই দিলাম যে না এটা হচ্ছে কি আমার বাসার ফ্যামিলির পার্ট, কাজে ওর সাথে ঘেউ ঘেউ করা যাবে না, তুমি ফরেন পার্টিকেল আসলে তার সাথে ঘেউ ঘেউ করবা, বুঝছো? তাহলে দিস ইজ রিসেপ্টর এডিটিং। আচ্ছা, বি লিম্ফোসাইটের টাইপস আমরা পড়বো না, বাদ দাও। তাহলে বি লিম্ফোসাইটের ম্যাচুরেশন এডুকেশন ক্লিয়ার? সি লিম্ফোসাইট ঝটপট, হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম। ওকে, টি লিম্ফোসাইট একটু ঝটপট শেষ করে দিই, হ্যাঁ। টি লিম্ফোসাইট কোথা থেকে অরিজিনেট করেছে এটা আমরা অলরেডি জানি, টি লিম্ফোসাইট অরিজিনেট করেছে বোন ম্যারো থেকে। এখন তার এডুকেশন লাগবে, থাইমিক এডুকেশন লাগবে, থাইমাসে গিয়ে সে এডুকেটেড হবে, ম্যাচুরেশন হবে। এই যে ম্যাচুরেশনের সময় যে এডুকেশনটা হচ্ছে এটা কি বলা হয়, এডুকেশন, ঠিক আছে। তাহলে ম্যাচুরেশনের জন্য এডুকেশন দরকার, এডুকেশনের জন্য এডুকেশন হইলে পরেই সে আবার ম্যাচুরেশন হবে, ঠিক আছে। তাহলে থাইমাসে গিয়ে সে ম্যাচুরেশন হবে। এখন কেন থাইমাস তার লাগে, টি সেলের কেন থাইমাস লাগে, এখানে অনেক কথাবার্তা আছে, কারণ অনেক ধরনের কি বলে এটার নাম, হরমোনস লাগে, হ্যাঁ, এনভায়রনমেন্ট লাগে, ওই এনভায়রনমেন্ট ছাড়া সে ম্যাচুরেশন হতে পারে না, এই জন্য সে থাইমাসে গিয়ে ম্যাচুরেশন। যাই হোক, দরকার নেই। আচ্ছা, মাইগ্রেশন টু থাইমাস, তাহলে বোন ম্যারোতে সে তৈরি হয়ে তারপর সে মাইগ্রেট করলো টু দা থাইমাস। থাইমাসে যখন মাইগ্রেট করে এই প্রিকারসর টি সেলস গুলা, দেখো প্রিকারসর টি সেলস গুলা কোনো টিসিআর নাই, CD3 নাই, CD4 নাই, CD8। আচ্ছা ম্যাম, তাহলে নাইফ টি সেল বলে? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, এগুলোকে কি নাইফ টি সেল বলে? এগুলো কি নাইফ টি সেল বলে না, আসতেছি। নাইফ টি সেল হচ্ছে যখন অ্যান্টিজেনে সে এক্সপোজড হয়নি তাকে নাইফ টি সেল। নাইফ টি সেল হচ্ছে তোমার ম্যাচিওর সেল, বাট স্টিল ইট ইজ নট এক্সপোজড টু অ্যান্টিজেন, দে আর কল্ড নাইফ সেল। নাইফ সেল যখন অ্যান্টিজেনে এক্সপোজড হয়ে যায়, দে বিকাম দা মেমোরি সেল। নাইফ টি সেল হচ্ছে তোমার আলটিমেটলি মেমোরি সেল প্রডিউস। আর এখন আমি যেটুকু পড়াচ্ছি এটা হচ্ছে তোমার ম্যাচুরেশনের স্টেপ, হ্যাঁ। একটা সেল যখন ম্যাচিওর হয় তার কি কি স্টেপ আছে, আচ্ছা এগুলা সব ডেসক্রিপশন, হ্যাঁ, আমি ডেসক্রিপশন গুলো স্কিপ করে যাই, আমি তোমাকে ছবিগুলো দেখাই, হ্যাঁ, ছবি দেখালে বেশি ক্লিয়ার হবে। দেখো এই যে থাইমাসে বোন ম্যারোতে অরিজিনেট করে, বোন ম্যারো থেকে হিমোপেটিক স্টেম সেল অরিজিনেট করে আলটিমেটলি যারা থাইমাসে চলে গেল, টি লিম্ফোসাইট করে তারা থাইমাসে চলে গেল, তারা কারা, তারা হচ্ছে আমার টি সেল প্রিকারসর। তাহলে প্রিকারসর টি সেল, প্রিকারসর টি সেলের সারফেসে দেখো কিছু নাই, কিছু আছে সারফেসে, কিছুই নাই, there is nothing in the precursor T cell. Precursor T cell becomes the pro-T cell. Pro-T cell, it is again called the double negative. ডাবল নেগেটিভ শব্দটার অর্থ হচ্ছে এখানে কিছু নাই, ডাবল নেগেটিভ মানে CD4 ও নাই, CD8 ও নাই, এই জন্য এটাকে ডাবল নেগেটিভ বলা হচ্ছে। এই ডাবল শব্দটা দিয়ে ডিনোট করা হয় CD4 আর CD8 কে। তাহলে প্রো টি সেল, তারপর সে হয়ে যাবে প্রি টি সেল। প্রি টি সেল কিভাবে হবে, দেখো তার সারফেসে কি চলে আসছে, তার সারফেসে CD3 মলিকিউল চলে আসছে, আর দেখো এই যে অর্ধেক অ্যান্টিবডির অর্ধেক, অ্যান্টিবডিটা ওয়াই শেপ ছিল না, পুরোটুকু ছিল না, ওয়াই এর অর্ধেক আসছে নাকি, TCR হচ্ছে ওয়াই এর অর্ধেক, কারণ ওখানে আলফা আর বিটা চেইন থাকে, সেজন্য ওটাকে এরকম করে ছবি আঁকে, অর্ধেক ওয়াই হলে হয়ে যায় অ্যান্টিবডি আর অর্ধেক আঁকলে হয়ে যায় TCR। যাই হোক, এটা কোনো দরকার নেই। দেখো CD3 মলিকিউল আর হচ্ছে গিয়ে TCR রিসেপ্টর। TCR রিসেপ্টর কমপ্লিট হয়ে গেল, এখনো স্টিল ইট ইজ ডাবল নেগেটিভ সেল। প্রি টি সেল থেকে এখন হয়ে গেল কি, এটা ডাবল নেগেটিভ। তাহলে প্রি টি সেল কি থাকে, প্রি টি সেলে CD3 মলিকিউল থাকে আর হচ্ছে গিয়ে TCR থাকে। তারপর TCR যখন কমপ্লিট হয়ে যায় তখন ডাবল পজিটিভ সেল। ডাবল পজিটিভ কিভাবে হইলো দেখো, CD4 CD8।
এখন CD4 CD8 দুইটাই যদি থাকে ওই সেল দিয়ে আমার কাজ হবে? আমরা কি জানি টি লিম্ফোসাইটের ক্লাসিফিকেশনে আইদার CD4 অর CD8, আমাকে আইদার CD4 সেল হতে হবে অথবা CD8, মানে একসাথে দুটো CD আমার থাকতে পারবে না, CD4 CD8 দুটো একসাথে থাকতে পারবে না। এই জন্য এই সেলটাকে বলা হচ্ছে ডাবল পজিটিভ আর এটাকে বলা হচ্ছে ডাবল নেগেটিভ। এখানে কোনোটাই নাই, এইখানে PCR আর CD3 এর পরে সাথে আবার দুটোই চলে আসছে, সেজন্য এই সেলটার নাম হচ্ছে ডাবল পজিটিভ। এখন এই ডাবল পজিটিভ সেলকে আমি এডুকেট করব যে না তোমরা দুজন একসাথে থাকতে পারবা না, দুজন একসাথে থাকতে পারবা না, আলাদা হয়ে যাও। তখনই কি আসবে? পজিটিভ সিলেকশন, নেগেটিভ সিলেকশন। এইটুকু বুঝলা? তাহলে বি লিম্ফোসাইটের ম্যাচুরেশন আর টি লিম্ফোসাইটের ম্যাচুরেশন একই রকম না? প্রি সেল, প্রোটি সেল, এখানে একটা ডাবল পজিটিভ ডাবল নেগেটিভ শব্দ আমরা ইউজ করছি, আর কিছুই না। আমরা দুটোকে যদি কম্পেয়ার করি আবার একটু দেখো, আমি মনে রাখার জন্য বলতেছি। বি লিম্ফোসাইটে প্রি বি সেল ছিল যখনই তোমার ইয়ে অ্যাপিয়ার করলো, কি বলে আইজিএম অ্যাপিয়ার করলো, তখন ইম্যাচিউর বি সেল, তারপর স্টেপস কম ওখানে, তারপর ওখানে আইজিডিও যখন অ্যাপিয়ার করলো তখন সেটা হয়ে গেল ম্যাচিউর বি লিম্ফোসাইট। দিস ম্যাচিউর বি লিম্ফোসাইট ইজ কল্ড দ্য নাইফ বি সেল। শৈলী তুমি আনসার পেয়েছো? This mature B cell is called the knife B cell. Knife cell could be B cell. Knife শব্দটা আমি B cell ও লাগাতে পারি, T cell ও লাগাতে পারি, মানে যখন সে এখনো অ্যান্টিজেনে এক্সপোজড হয় না, সে হচ্ছে ম্যাচিওর সেলটাকে আমি বলবো নাইফ সেল। ঠিক আছে? এখন T সেলে কি হলো? T সেলে একই রকম B সেল বোন মেরোতে অরিজিনেট করলো, বোন মেরোতে অরিজিনেশনের পরে তারপর সে তার ম্যাচুরেশনের জন্য থাইমাসে চলে গেল, কারণ থাইমাস তাকে প্রপার এলিমেন্ট দিতে পারে। থেকে প্রথমে প্রোটি সেল হবে, তারপর প্রি টি সেল হবে, তারপর ডাবল পজিটিভ টি সেল হবে। তাহলে আমি কখন তাকে প্রি টি সেল বলবো? যখন তার সারফেসে CD3 আর TCR চলে আসবে, কারণ এটা আমরা আগেই শিখে ফেলেছি যে টি লিম্ফোসাইট হইতে হলে তার সারফেসে অবশ্যই CD3 এবং TCR মলিকিউল থাকতে হবে, তাই না? তারপর এই দুটোর পরে যখনই ডাবল কি বলে প্রি টি সেল যখনই তার সারফেসে CD4 আর CD8 মলিকিউলকে নিয়ে আসে, যখন তৈরি হয়ে যায় তখন সেই সেলটাকে আমরা বলি ডাবল পজিটিভ টি সেল। তার মানে এখনো সে CD4 সেল এবং CD8 সেলে ডিফারেন্সিয়েট হয় নাই, এখনো সে ডাবল অবস্থায় আছে, সে স্টিল ইট ক্যান্ট ওয়ার্ক, সে এখনো কাজ করতে পারবে না। তখন তাদেরকে আমরা পজিটিভলি সিলেক্ট করব এবং নেগেটিভলি সিলেক্ট করব। হাউ? একই রকম। কিভাবে সিলেক্টেড হবে? এই যে দেখো CD4 আলাদা হয়ে গেল, CD8 আলাদা হয়ে গেল, তাহলে এখন পজিটিভ সিলেকশন নেগেটিভ সিলেকশনে চলে আসি। মানে একটা সেলের গায়ে শুধু CD4 থাকবে আর একটা সেলের গায়ে শুধু CD8 থাকবে। যে এইগুলো দিয়ে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি, এটা হচ্ছে CD4 মলিকিউল আর এটা হচ্ছে CD8 মলিকিউল। পজিটিভ নেগেটিভ সিলেকশন হয়ে সিঙ্গেল পজিটিভ সেল হয়ে গেল। এখন কি তারা সিঙ্গেল পজিটিভ সেল? তাহলে সিঙ্গেল পজিটিভ সেল as thymocytes mature into T cells, the level of T cell expression increases and T cells lose expression of either CD4 or CD8 and become the single positive cell. তাহলে ম্যাচিওর টি সেলের গায়ে আলটিমেটলি কি থাকবে? ম্যাচিওর টি সেল সিঙ্গেল পজিটিভ হবে, সে অবশ্যই CD3 ক্যারি করবে, TCR ক্যারি করবে আর CD4 ক্যারি করবে, তাহলে সে হয়ে যাবে হেল্পার টি সেল। আর যদি সে CD4 ক্যারি না করে CD8 ক্যারি করে তাহলে সে হয়ে যাবে সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট। এখন নেক্সট কোশ্চেন যে ম্যাডাম কে CD4 হবে আর কে CD8 হবে? এটা কে সাইড? দিস ইজ এডুকেশন, দিস ইজ বাই পজিটিভ এডুকেশন। ইকো হচ্ছে কেন? এটা হচ্ছে দাঁড়াও কি ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছে। ও এখন যখন MSC2 দিয়ে সে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট হয়, মনে আছে? এখন MSC1 আর MSC2, ওই যে আগের ক্লাসে বলছিলাম রুল অফ 8, CD4 এর সাথে কাকে লাগবে? CD4 এর সাথে কাকে লাগবে? MSC2 লাগবে, CD4 এর সাথে MSC2 লাগবে। এই যে সেলটা কি ছিল? ডাবল পজিটিভ ছিল না? এখন তাকে যখন MSC2 কে চেনানো হলো, এই ডাবল পজিটিভ সেল যখন MSC2 প্রোটিনটাকে রেকগনাইজ করবে, যেই সেলগুলো MSC2 কে রেকগনাইজ করবে তারা হয়ে যাবে CD4 সেল। মজা না? যারা MSC2 কে রেকগনাইজ করবে তারা হয়ে যাবে CD4 সেল। প্রথমে তো সে দুটোই ছিল, তার মলিকিউল তো দুটোই আছে, CD4 ও আছে CD8 ও আছে। এখন CD4 এর কাজ হচ্ছে রেকগনাইজ করা কাকে? MSC+2 কে, আর
CD8 এর কাজ হচ্ছে MSC1 কে রেকগনাইজ করা। এখন ওই যে থাইমাসের যে সেলগুলো আছে থাইমিক ইপিথেলিয়াল সেল, তারা কি করতেছে, একে চেনাচ্ছে, দিস ইজ কল্ড রেকগনিশন, তাকে রেকগনাইজ করাচ্ছে যে তুমি এই যে MSC2 এটার চেহারা মুখস্থ করে রাখো, এটার চেহারা MSC2 এর চেহারা এরকম। তাহলে CD4 এসে MSC2 কে পেয়ে গেল, রেকগনাইজ করে ফেললো, তখন এই সেলটা হয়ে যাবে CD4, আর তখন সে আর CD8 হবে না, কারণ এ তো তার জন্য MSC1 কে খুঁজে পায় না। যখন আবার থাইমিক ইপিথেলিয়াল সেল MSC1 কে প্রেজেন্ট করবে, তখন আবার CD4 মরে যাবে, CD8। দিস ইজ কল্ড পজিটিভ সিলেকশন, দিস ইজ কল্ড MHC রেস্ট্রিকশন। ক্লিয়ার? একটু কষ্ট হবে আমি জানি, এই লেভেলে বোঝার জন্য আমার বুঝতে অনেক দেরি হয়েছে। তোমাদের বয়সে তো আমাদেরকে এগুলা কেউ পড়ায়নি, আমরা এগুলা পড়াচ্ছি পোস্ট গ্রাজুয়েশনে এসে। তোমরা এখন এগুলা এখনই বুঝতে পারো, এখনই তোমাদেরকে শেখানো হয়, কারণ এখন ইমিউনোলজি মোর অ্যাডভান্সিং। এই 20 আমি পাস করেছি হচ্ছে 2006 সালে। 2006 সালে ইমিউনোলজি যে স্টেজে ছিল, এখন ইমিউনোলজি সেই স্টেজে আছে? ব্যাকটেরিওলজি কিন্তু 2006 সালে যে স্টেজে ছিল এখনো সেই স্টেজেই আছে। ব্যাকটেরিওলজির কিন্তু তেমন কোনো চেঞ্জ হয়নি, কিন্তু ইমিউনোলজি অনেক অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, এন্ড ইমিউনোলজি ইজ স্টিল এক্সপ্যান্ডিং। কাজে ইমিউনোলজি তুমি যতদিন যাবে তত ভালো তোমাকে বুঝতে হবে। ইমিউনোলজি যত বেশি বুঝবা তত কি বলবো, আলটিমেটলি মেডিসিন সার্জারিতে গিয়ে তত ভালো করতে পারবে। অনেক ডিজিজ রিলেটেড ইমিউনোলজির সাথে। হ্যাঁ, ইমিউনোলজি আমাদেরকে জন্য খুব ভালো করে বুঝতে হবে। কাজে এই জিনিসটা ভেরি বেসিক, এটা একটু কষ্ট হলেও আজকে বুঝে যাও, তাহলে ভবিষ্যতে MSc যখন করতে যাবো তখন তোমার এই পড়াগুলো আর করতে হবে না, ওখানে গিয়ে এই পড়াগুলোরই রিপিটেশন হবে। ঠিক আছে? তাহলে MSc1 কে যে রেকগনাইজ করলো সে কোন সেল হবে? CD8। তাহলে এই যে রেকগনাইজ করতে পারার যে ক্যাপাসিটি, এই যে এটাকেই রেকগনাইজ করবে, CD8 যে MSc1 কেই রেকগনাইজ করবে, তাহলে এটা কি একটা রেস্ট্রিকশন হলো না? দিস ইজ কল্ড MSc রেস্ট্রিকশন। এটা কিন্তু রিটেনে আসে, হোয়াট ইজ MSc রেস্ট্রিকশন, এটা কিন্তু অ্যানাদার টার্ম। হ্যাঁ, পরীক্ষায় আসে হোয়াট ইজ MSc রেস্ট্রিকশন। তাহলে পজিটিভ সিলেকশনে আসলে যেই ঘটনা ঘটে সেটাই আসলে MSc রেস্ট্রিকশন। তাহলে হোয়াট ইজ পজিটিভ সিলেকশন বুঝতে পেরেছো কি তোমরা? পজিটিভ সিলেকশন কি বুঝতে পারলা? তাহলে পজিটিভ সিলেকশন দিয়ে আলটিমেটলি আমি ডাবল পজিটিভ সেলকে আইদার CD4 অথবা CD8 সেলে কনভার্ট করলাম। আর নেগেটিভ সিলেকশন তাহলে কি, মানাম নেগেটিভ সিলেকশন রয়ে গেল কেন? তো তাহলে এই যে MSc1 আর MSc2 তাকে যখন চেনানো হচ্ছে একই সাথে, তখন তাকে সেলফ অ্যান্টিজেনও চেনানো হচ্ছে। যারা সেলফ অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করে, আমি কি তাদেরকে চাই? নো ম্যাম। আমরা কি তাদেরকে চাই? চাই। তাহলে যেহেতু তাদেরকে আমরা চাই না, তার মানে কি তারা দে উইল বি নেগেটিভলি সিলেক্টেড। তাদেরকে যেহেতু চাই না, সো দে আর নেগেটিভলি সিলেক্টেড, দে উইল ডাই। কারণ এই CD4 CD8 সেল কাকে রেকগনাইজ করবে? আমি কি চাই? আমার ইমিউন সিস্টেমকে শেখাচ্ছি যে ভবিষ্যতে যখন সে অ্যান্টিজেনে এক্সপোজড হবে, দে উইল রেকগনাইজ দা ফরেন অ্যান্টিজেন, দে উইল রেকগনাইজ দা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্যারাসাইট, ফাঙ্গাস এটসেট্রা। So they are the foreign antigen. তাহলে আমার CD4 CD8 যদি আমার বডির ওন অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করে, তাহলে সে কি করবে? অটো ইমিউন ডিজিজ করে ফেলবে। তা আমি তো অটো ইমিউন ডিজিজ চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছি আমার ফরেন অ্যান্টিজেনকে সে রিমুভ করবে বডি থেকে। সো those who recognize the self antigen will negatively selected and they will die by apoptosis. So this is called negative selection. Okay, clear and out. দেখো T cell maturation steps in single word. বোন ম্যারোতে কি হচ্ছে? বোন ম্যারোতে হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল, সেখান থেকে টি সেল প্রিকারসার তৈরি হচ্ছে। টি সেল প্রিকারসার গুলা আলটিমেটলি ব্লাডের করে আমার কোথায় চলে আসতেছে? থাইমাসে চলে আসতেছে। থাইমাসে যখন আসতেছে তখন সে হচ্ছে আমার প্রো টি সেল। Pro T cell ultimately becomes to pre-B cell, pre-T cell means double positive T cell. শুধু CD আর TCR থাকে, আর ডাবল নেগেটিভ তখন কিছুই থাকে না। তারপরে কি হয়ে যাচ্ছে? তারপর হয়ে যাচ্ছে ম্যাচিওর টি সেল। ম্যাচিওর টি সেল আইদার CD4 or CD8 mature T cell. This mature T cell also called naive T cell. They will becomes the memory T cell whenever they expose to the antigen. তাহলে ব্লাডে আমার এখন কি হিসেবে তারা ঘোরাঘুরি করবে? তাহলে আমি ফাংশনিং হিসেবে কি পেলাম? CD4 আর CD8। তোমাদের মতো এক্সাম্পল, তোমরা এখন আছো কোথায়? তোমরা এখন কোথায় আছো? তোমরা এখন আছো প্রি টি সেল স্টেজে। হ্যাঁ, প্রি টি সেল স্টেজে আছো। যখন ডাক্তার হয়ে বের হয়ে যাবা তখন তোমরা হয়ে যাবা হচ্ছে গিয়ে CD4 CD8 টি সেল। হ্যাঁ,
কেউ মেডিসিন পড়বা, কেউ সার্জারি করবা, কিন্তু মাইক্রোবায়োলজি, প্যাথোলজি, ফার্মাকোলজি কি করতে হবে? সবাইকেই শিখতে হবে, সবাইকেই শিখতে হবে, ঠিক আছে? এগুলা হচ্ছে কি প্রি স্টেজ, বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন। আর আমার স্ট্রিমে পাওয়া যায় কি? স্ট্রিমে পাওয়া যায় হচ্ছে ডাক্তার, স্ট্রিমে পাওয়া যায় ডাক্তার, আইদার মেডিসিন স্পেশালিস্ট, সার্জারি স্পেশালিস্ট, গাইনি স্পেশালিস্ট। কিন্তু বিফোর দ্যাট অল পজিটিভ। তার আগে তারা কি ছিল? সবাই সবকিছু পজিটিভ ছিল। ম্যাম প্রো তারপরে টিসিএল কি টিসিআর থাকবে? বুঝি নাই। প্রো টিসিএল কি টিসিআর থাকবে এখানে যে দেখাচ্ছে? প্রোটিসেলে টিসিআর থাকার কথা না? আগেরটাতে কি দেখাইছি? নাই। না ম্যাম। তাহলে একটু বই দেখে নাও, টাইপ করার সময় হয়তো ভুলভাল হয়েছে। ইনকমপ্লিট টিসিআর থাকবে ম্যাম, এটা বলছিলেন। ইনকমপ্লিট, আচ্ছা, তার মানে প্রোটিসেলেও টিসিআর থাকবে, প্রিটিসেলেও টিসিআর। সরি প্রি ম্যাম, দুটো দেখালেন, প্রোতে কিছু থাকবে না। দেখিয়েছিলেন। প্রোতে কিছু থাকবে না? তাহলে না। বাবা একটু দেখে নিও, কারণ এগুলো তো আসলে মুখস্থ বিষয়, এত তো আর ইন ডিটেইলে স্পেসিফিক্যালি মুখস্থ থাকে না। আমি তো আর এখন পড়ে আসি নাই, তুমি একটু বই দেখো, এটা একটু ক্লিয়ার করে নাও। হ্যাঁ, যে প্রো টিসিএল এ কি টিসিআর থাকে না, প্রি সেট টিসিআর আসে। আবার ইনকমপ্লিট ওই কথাটা যেটা বললো ওইটাও হয়, কারণ একটা স্টেপে একটা স্টেজেই তো আসলে সব পুরোটুকু কমপ্লিট হয়ে যায় না। হয়তো বা প্রো টিসিএল এ টিসিআর অ্যাপিয়ার করে, কিন্তু তখনও ফাংশনিং স্টেজে যায় না। প্রি টিসিএল এ গিয়ে সেটার মানে কমপ্লিট হয়, মানে তৈরি হওয়াটা হয়তো বা কমপ্লিট হয়, আমি জানি না, অ্যাকচুয়ালি আমি ভুলে গেছি। হ্যাঁ, এটা একটু দেখে নিও বই থেকে। হ্যাঁ, অথবা আমি নেক্সট দিন তোমাদের এটা ক্লিয়ার করে দিব, আমার এখন মনে নেই আসলে। ম্যাম ডাবল পজিটিভ যখন হয় তখন কোটার মধ্যে CD3 টা থাকে? বুঝি নাই। ডাবল পজিটিভ হলে ডাবল পজিটিভ যখন হয় তখন CD4 CD8 হ্যাঁ হ্যাঁ, CD3 অবশ্যই থাকবে। CD3 টিসিআর সব সেলে থাকবে। CD3 এবং টিসিআর অবশ্যই, অল দ্য লিম্ফোসাইটস ক্যারি দ্য CD3 এন্ড টিসিআর। তোমার টিসিআর মানে কি? টি-সেল রিসেপ্টর, তো টিসিআর দিয়ে বাইন্ড করবে। টিসিআর দিয়ে যখন বাইন্ড করে, বাইন্ড করার জন্য CD3 হেল্প করে। CD3 যদি না থাকে তাহলে সে অ্যান্টিজেনের সাথে বাইন্ড করতে পারবে না, বুঝছো? তাহলে CD3 টিসিআর ইজ মাস্ট ফর টি লিম্ফোসাইট, কিন্তু CD4 আর CD8 টা আইদার, হ্যাঁ, যে কারো একজনের থাকবে আর একজনের থাকবে। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে থাইমিক এডুকেশন গেল। এই যে সিলেক্টিভ এডুকেশন, পজিটিভ সিলেকশন, নেগেটিভ সিলেকশন, অল দ্য থিংস হ্যাপেন্ড ইন দ্য থাইমাস, দিস হোল প্রসেস ইজ কল্ড থাইমিক এডুকেশন। কার জন্য কোশ্চেন ছিল থাইমিক এডুকেশন? সে কি ক্লিয়ার? Yes, ma'am. ওকে, তাহলে পজিটিভ সিলেকশন, নেগেটিভ সিলেকশন কি আমরা বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, নেগেটিভ সিলেকশন এখানে একটা, হ্যাঁ, নেগেটিভ সিলেকশনে এখানে একটা নতুন টার্ম আসছে, দেখো, ক্লোনাল ডিলেশন। ক্লোনাল ডিলেশন এই টার্মটা কিন্তু আমরা বি লিম্ফোসাইটে পাই না, এটা আমরা টি লিম্ফোসাইটে আরেকটা এক্সট্রা টার্ম পেলাম। eliminates the T cell whose TCR peptides derived from the cell. এই ডিলেশন যদি না হয়, টলারেন্স আমাদের ডেভেলপ করবে না। টলারেন্স একটা চ্যাপ্টার আমরা পরে পড়বো। টলারেন্সের একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে ক্লোনাল ডিলেশন। এই ক্লোনাল ডিলেশনে যদি কোনো ডিফেক্ট থেকে যায়, ক্লোনাল ডিলেশনে যদি কোনো ডিফেক্ট থেকে যায়, তাহলেই কিন্তু আমাদের বডিতে টলারেন্স ডেভেলপ করবে না। যে এই যে সেলফ অ্যান্টিজেনকে আমরা টলারেট করে নিলাম, সেই টলারেন্স কিন্তু আমাদের ডেভেলপ করবে না। টলারেন্স যদি ডেভেলপ না করে, তাহলে কিন্তু আমাদের অটোইমিউন ডিজিজ হবে। অটোইমিউন ডিজিজ আমরা পড়বো, সেখানে গিয়ে আমরা এই টলারেন্স শব্দগুলো পাবো। হ্যাঁ, ক্লোনাল ডিলেশন শব্দগুলো আবার পাবো। তাহলে হোয়াট ইজ ক্লোনাল ডিলেশন সেটা বোঝা হয়ে গেছে। এলিমিনেশন হবে, ঠিক আছে, এলিমিনেশন হবে যে প্রসেসে, দ্যাট ইজ কল্ড ক্লোনাল ডিলেশন। ওকে, আমার মনে হয় এই বইটা সম্ভবত তোমাদের বইতে নাই, তোমাদের এই বইতে নাই, আগের বইতে ছিল। এটা হচ্ছে গিয়ে পুরো ঘটনা। এই যে কি হচ্ছে দেখো, টি সেল প্রিকারসার, এখানে হচ্ছে গিয়ে ইমম্যাচিউর থাইমোসাইটস, তারপর কেউ পজিটিভলি সিলেক্টেড হলো আর কেউ হচ্ছে নেগেটিভলি সিলেক্টেড হলো, সেটা ডায়াগ্রামে দেওয়া আছে। এটা তোমরা নিজেরা আবার ভালো করে দেখে বুঝে নিও, ঠিক আছে? আর কিছু দরকার নাই। এরপরে তো এই পড়াগুলো আমি অলরেডি পড়াই ফেলছিলাম, তোমরা এগুলো you should go through this. এই যে দেখো, there is the difference between TH1 and TH2, ডিফারেন্স দেয়া আছে। এই ডিফারেন্সটা পড়ে নিও। এটা পরীক্ষায় অনেক সময় 1 নাম্বার 2 নাম্বারের কোশ্চেন হিসেবে আসে। হ্যাঁ, রিটেনে আসে, ভাইভাতে তো অবশ্যই জিজ্ঞেস করে what is the difference between TH1 TH2, বেসিক্যালি what is the function of TH1 and TH2। হ্যাঁ, ফাংশনটাই আসলে জিজ্ঞেস করে। আর এই যে this is TH17, TH হেল্পারের কাজ কি, টি রেগুলেটরি সেল ফাংশন কি, এবং লাস্টে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলও আছে। আচ্ছা, এখানে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলকে আবার দুটো গ্রুপে দেখানো আছে। এটা যারা ভালো পড়বা তারা পড়বা, যে প্রফেশনাল অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল মানে যাদের প্রাইমারি ফাংশন হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট করা, আর কেউ কেউ আছে মাঝে মাঝে অ্যান্টিজেনকেও প্রেজেন্ট করে, অন্যান্য ফাংশন মাঝে মাঝে অ্যান্টিজেনকে প্রেজেন্ট করে, তাদেরকে বলা হয় নন প্রফেশনাল অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। যেমন এই যে থাইমাসে এতক্ষণ ধরে যে কথা বলতেছি, পজিটিভ সিলেকশন, নেগেটিভ সিলেকশন, এই যে পজিটিভ সিলেকশন, নেগেটিভ সিলেকশন
অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট করতেছে তোমার টি সেলের কাছে, বি সেলের কাছে, কে প্রেজেন্ট করতেছে? থাইমাসের যে এপিথেলিয়াল সেল তারা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট করছে না? তাহলে এটা কি থাইমাস কি থাইমিক এপিথেলিয়াল সেলের একটা ফাংশন হলো না? মাঝে মাঝে তারাও এই কাজগুলো করে। তাহলে এদের কি প্রফেশনাল না, এটা হচ্ছে কি নন প্রফেশনাল অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। তাহলে এরকম কিছু নন প্রফেশনাল অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল আছে, তারা কারা? থাইমিক এপিথেলিয়াল সেল, থাইরয়েড এপিথেলিয়াল সেল, ফাইব্রোব্লাস্ট, গ্লিয়াল সেল, ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল সেল। These are all non-professional antigen presenting. So this is all about your cells of the immune system. ঠিক আছে? তোমরা তাহলে সেলস অফ দ্য ইমিউন সিস্টেম নিয়ে কারণ নিশ্চয়ই আর কোনো প্রবলেম থাকার কথা না, আমি সবটুকু কভার করার চেষ্টা করেছি। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ম্যাম বি সেল যখন ডিফারেন্সিয়েট করে প্লাজমা সেল আর মেমোরি সেল, ম্যাম মেমোরি সেলটা প্লাজমা সেল থেকে আলাদা কিভাবে হবে? প্লাজমা সেলটা মেমোরি সেল থেকে আলাদা হবে না। বি সেলটা প্লাজমা সেল হচ্ছে তার ফাংশনিং কম্পোনেন্ট, মানে সে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করছে। করতে করতে মেমোরি সেল তো অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করে ফেলছে, প্লাজমা সেল অ্যান্টিবডি প্রডিউস করে প্লাজমা সেল মরে যাবে, ওর কাজ ওখানেই শেষ। আর মেমোরি সেল হবে হচ্ছে কি তোমার ওই যে ম্যাচিউর বি সেল অ্যান্টিজেনকে রেকগনাইজ করছে, ওখান থেকে কিছু সেল সার্ভাইভ করে যাবে ফর দ্য লং পিরিয়ড। সব সেলেরই তো একটা সার্ভাইভাল টাইম আছে, লাইফ স্প্যান আছে, তাই না? এটা আলটিমেটলি সার্টেন টাইমের পরে কিন্তু তারা মরে যায়। তাহলে মেমোরি সেল একটু লং লাইফ, সে ওই অ্যান্টিজেনের রেকগনাইজ করে, অ্যান্টিজেনের চেহারা রেকগনাইজ করে মনে করে বসে থাকে। They are the memory B cell. Plasma cell থেকে কিন্তু memory B cell হয় না। Clear? ইয়েস ম্যাম। Okay. আরেকটা ছিল ম্যাম, আমরা যে বি সেলের সেল সারফেসে আইজিএম যেটা পড়েছি রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করছে, ওটার বি সেল রিসেপ্টর ওটা কি দুটো আলাদা জিনিস? না না না, একই জিনিস, সেটাই তো বললাম। IgM টাই acts as B cell receptor. IgM of the B cells তবে বইতে লাইনটা ম্যাম তাহলে আমরা IgM কে B cell receptor হিসেবে ফাংশন করে। ম্যাম আইজিডি টা বলছি না কেন ম্যাম? আমরা তো দেখলাম ম্যাচিউর বি সেল এ আইজিডি ও ছিল। IgD থাকে, IgD is not the receptor, ওটা কো রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে। IgD অবশ্যই তোমার থাকতে হবে, বাট প্রাইমারি রিসেপ্টর ইজ IgM, not the IgD. লেন্স পড়ো, লেন্সের মধ্যে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে, লেন্সটা জাস্ট রিডিং পড়ো। হ্যাঁ, একদম যখন ভালো লাগে না, লেন্সের ইমিউনোলজিটা গল্পের বইয়ের মতো শুয়ে শুয়ে রিডিং করবা। রিডিং করলে দেখবা তুমি যতবার রিডিং করবা ততবার তোমার নতুন নতুন করে ইমিউনোলজিটা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। ইমিউনোলজি জিনিসটা হচ্ছে তুমি যত বেশিবার করবা তত বেশিবার ক্লিয়ার হবে। এখানে কিন্তু মুখস্থ করার কিছু নাই, ইমিউনোলজি ভেরি ইন্টারেস্টিং। যারা বুঝতে চায় আর যারা মুখস্থ করতে চায় তাদের জন্য ভেরি মাচ বোরিং, কারণ সে বুঝবে না। ম্যাম নন প্রফেশনাল এপিসিটা আরেকবার। হ্যাঁ, এই ওনাকে একটু থাকতে বলো তো, আমার ওনার সাথে একটু কথা আছে। হ্যাঁ সরি, একটু বলো তো। হ্যাঁ কি বলছিলাম? নন প্রফেশনাল এপিসিটা আরেকবার একটু রিপিট। নন প্রফেশনাল এপিসিটা আরেকটা রিপিট করব। নন প্রফেশনাল বলতে বোঝাচ্ছে যাদের প্রাইমারি ফাংশন অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন না। আচ্ছা, এটার সাথে দেখো আবার বেশি বলতে গেলে না বেশি কথা চলে আসে। প্রফেশনাল অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল আমি তাকেই বলবো যাদের সেল সারফেসে সবসময় এমএসসি ক্লাস 2 থাকে। অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল কার গায়ে থাকে? সরি, এমএসসি ক্লাস 2 কোন সেলে থাকে? এমএসসি যখন আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করব তখন দেখবো এমএসসি ক্লাস 2 থাকে হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের সারফেস, অন্য সেলের সারফেসে থাকে না। হ্যাঁ, কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন সেলের গায়ে সেটা ইনডিউসড হতে পারে, তখন তাদেরকে আমরা বলবো নন প্রফেশনাল অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। কিংবা তুমি সহজভাবে এইভাবে মনে রাখো, যাদের প্রাইমারি ফাংশন অবশ্যই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন না, তারা সামটাইমস অ্যান্টিজেনকে প্রেজেন্ট করে। সামটাইমস মানে আমার বডিতে একটা ব্যাকটেরিয়া ঢুকলো, একটা ব্যাকটেরিয়া ঢুকলে পরে আমি এখন কাকে এক্সপেক্ট করবো যে ও গিয়ে এই অ্যান্টিজেনটাকে প্রেজেন্ট করবে? কে আসবে অ্যান্টিজেনকে প্রেজেন্ট করার? আর ম্যাম সাইটোটক্সিক টি সেল কে কি টি? আমার কথা শেষ হয় নাই, আমার কথা শেষ করতে দাও। তাহলে কে আসবে তাকে এই অ্যান্টিজেন ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে প্রেজেন্ট করার জন্য? কে আসবে? কোন সেল আসবে? অবশ্যই ম্যাক্রোফেজ, ডেনড্রাইটিক সেল, বি সেল আসবে, অন্য সেলগুলো আসবে না। যদি আসতে পারে কিন্তু তাদের আসার কথা না। তাহলে ওই বাকিরা যারা মাঝে মাঝে আসে তাদেরকে বলা হচ্ছে নন প্রফেশনাল অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। যেমন আমার বাসায় ঢুকলে আমি কমপ্লেন পুলিশের কাছেই করতে যাব, আমি কি আর্মির কাছে করতে যাব? না ম্যাম। কিন্তু আমার ডিফেন্স মেকানিজমে কি আর্মি আসে না? ইয়েস ম্যাম। বড় ধরনের ঘটনা যখন ঘটে, আইন শৃঙ্খলার বড় ধরনের ঘটনা ঘটলে আর্মি এসে পার্টিসিপেট করে না? এই যে এখন ফেরির লোকজনকে নামানোর জন্য, টেক কেয়ার করার জন্য বিজিবি পাঠাচ্ছে। বিজিবির কাজ কি ফেরিতে যাওয়া, নাকি বিজিবির কাজ বর্ডারে গার্ড দেওয়া? বিজিবির কোথায় কাজ করার কথা ছিল?
বর্ডারে গার্ড দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখন তাকে আমি অন্য কাজেও লাগাচ্ছি। তো নন প্রফেশনাল অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলগুলো এরকম, ওর কাজ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট করা না, কিন্তু মাঝে মাঝে সে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট করে, পছন্দ করে। এবার বলো নেক্সট কোশ্চেন। ম্যাম TH1 আর TH2 এরা কি দুজনেই সাইটোটক্সিক টি সেল কে অ্যাক্টিভেট করবে নাকি শুধু TH1? না, শুধু TH1। ওকে Ma'am, আর কোনো কোশ্চেন? yes, ma'am. ম্যাম MH2 থাকলেই কি ম্যাম সেটাকে নন প্রফেশনাল অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল বলা হবে? MHC MHC2 থাকলেই কি ম্যাম সেটাকে নন প্রফেশনাল না, অ্যান্টিজেন MHC2 তো থাকবেই হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের গায়ে। এখন মাঝে মাঝে নন প্রফেশনাল গুলোর গায়ে থাকে, যখন ইনডিউসড হয় তখনই তারা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল হিসেবে কাজ করতে পারে। অনেক আচ্ছা, সময় আচ্ছা। থাকে না বলেই তো কাজ করতে পারে না। অবশ্যই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল হিসেবে কাজ করতে হলে অবশ্যই MH2 থাকতে হবে, MHC2 থাকতে হবে। MHC2 যদি না থাকে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল হিসেবে কাজ করতে পারবে না। আর কোশ্চেন? Yes, ma'am. Ma'am, in thymus we have blood thymus barrier. Yes. Then how are the stem cells able to enter into the thymus if there is a blood thymus barrier? Blood thymus barrier. There is blood thymus barrier. So how they could ma'am. reach? Yes, ma'am. How they could reach? তার তো ব্লাড দিয়ে যাওয়ার কথা, ব্লাড একদম টোটালি থাইমাসে কোনো ব্লাড সাপ্লাই নাই বলতে চাচ্ছো? ব্লাডে কোনো থাইমাসে ব্লাড সাপ্লাই নাই? No, ma'am. But from from the blood, substances cannot enter into thymic cortex. So how are stem cells able to enter into thymic cortex? তাহলে হচ্ছে গিয়ে I have to go through the thymic anatomy. I actually forget the thymic anatomy. I have lost it. ওটার ভিতর দিয়ে গেলে তখন এই আনসারটা দেওয়া যাবে। আমি যেটা বলছি এটা অবশ্যই হয়, তাহলে you have to find the answer how they expose to the thymocytes, how the thymocytes reaches the thymus. Of course they will reach, otherwise they could not mature there. Of course they reach. Some cells cannot reach, but thymocytes must reach the thymus through the blood. Of course there is barrier, there must be barrier, but they have to overcome this barrier. We have blood-brain barrier. We have Yes, blood-brain barrier. Some cells cannot reach the brain, but glucose reach the brain through blood. Yes, ma'am. That ma'am. means there is barrier. That doesn't mean that all the cells cannot escape through the barrier. Some cells can escape the barrier, and they have to escape the barrier to reach there. Otherwise, they cannot function there. Clear? Yes, ma'am. Next. Any more question? No more question. Stop sharing. Students 129.